मारू भाग्य अलौकिक सजनी, अलबेला घरे आव्या रे। आज मारू भाग्य अलौकिक सजनी, अलबेला घरे आव्या रे। श्री हरि जी ने भाव करीने, श्री हरि जी ने भाव करीने मंदिर मां पधराव्या रे। आज मारू भाग्य अलौकिक सजनी, अलबेला घरे आव्या रे। आज मारू भाग्य अलौकिक सजनी। जेहनु ध्यान धरी धरी मुनिवर, जेहनु ध्यान धरी धरी मुनिवर। मोहादिक रिपुमारे रे, ते मारो वालो आलिंगन करवा। प्रेम सुहाथ प्रसारे रे, आज मारू भाग्य अलौकिक सजनी, अलबेला घरे आव्या रे। आज मारू भाग्य अलौकिक सजनी। नौतम जो बन नाथ रंगीलो, नौतम जो बन नाथ रंगीलो। रंग वाध्यो अति भारी रे, रंग वाध्यो अति भारी रे। श्री हरिवर ऊपर में सजनी, सर्वस नाख्यू आज मारू भाग्य अलौकिक सजनी, अलबेला घरे आव्या रे। आज मारू भाग्य अलौकिक सजनी। जाड़वियू जो बन हरि सारू, जाड़वियू जो बन हरि सारू। प्रेम पातड़िए पीधू रे, प्रेम पातड़िए पीधू रे। मुक्तानंद नो नाथ सोहागी, अखंड वातन दी। आज मारू भाग्य अलौकिक सजनी, अलबेला घरे आव्या रे। आज मारू भाग्य अलौकिक सजनी, अलबेला घरे आव्या रे। श्री हरि जी ने भाव करीने, श्री हरि जी ने करीने मंदिर मां पधराव्या रे। आज मारू भाग्य अलौकिक सजनी, अलबेला घरे आव्या रे। आज मारू भाग्य अलौकिक सजनी, अलबेला घरे आव्या रे। अलबेला
प्रात समय श्री सहजानंदिनी, प्रात समय श्री सहजानंदिनी, मूर्ति मन माधारु रे। प्रात समय श्री सहजानंदिनी, नख शिख निरखी रूप अनुपम, अंतरमा उतारु रे। प्रात समय श्री सहजानंदिनी, प्रात समय श्री सहजानंदिनी। रूपाणा बहु राजीव लोचन जी, ओ जी, आवी मस्यामन मोर रे। रूपाणा बहु राजीव लोचन जी, आवी मस्यामन पुष्ट तरुण तन बीने वाने, ओ पुष्ट तरुण तन बीने वाने, हंस गति चित चोर रे। प्रात समय श्री सहजानंदिनी, प्रात समय श्री सहजानंदिनी। अंगो अंग अनुपम जीणा जी, ओ जी, श्वेत वस्त्र बहु शोभे रे। अंगो अंग अनुपम जीणा जी, ओ जी, श्वेत वस्त्र बहु शोभे रे। पुष्प तणाया भूषण जोई जोई, पुष्प तणाया भूषण जोई जोई, भक्त तणा मन लोभे रे। प्रात समय श्री सहजानंदिनी, प्रात समय श्री सहजानंदिनी। मेघ सरी घेरे घेरे सादे जी, ओ जी, बोलनता बहु नामी रे। मेघ सरी घेरे घेरे सादे जी, बोल
करता, भक्त मनोरथ पूर्ण करता, प्रेमानंद ना स्वामी रे, प्रात समय श्री सहजानंदनी, प्रात समय श्री सहजानंदनी, मूर्ति मन मादारु रे, प्रात समय श्री सहजानंदिनी, प्रात समय श्री सहजानंदिनी, मूर्ति मन मादारु रे, नख शिख निरखी रूप अनुपम, नख शिख निरखी रूप अनुपम, अंतरमा उतारु रे, प्रात समय श्री सहजानंदिनी, प्रात समय श्री सहजानंदिनी, प्रात समय श्री सहजानंदिनी। સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય, બાપા શ્રીની જય, સદગુરુઓ શ્રીની જય, સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય। શ્રી સ્વામિનારાયણ ડિવાઇન મિશન દ્વારા અનાદિ મુક્તરાજ પરમ પૂજ્ય શ્રી નારાયણ મામાના પ્રાગટ્ય શતાબ્દી પર્વને અનુલક્ષીને આ સત્સંગ સભાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। આ સત્સંગ સભામાં આપણે છેલ્લા લોકડાઉન શરૂ થયું ત્યારથી ખૂબ ઘણા બધા મુક્તોનો લાભ લીધો છે અને આ સભા આપણી બીજા અને છેલ્લા રવિવાર માટે સવારે 9:30 થી 10:30ના સમયે ઓનલાઈન થાય છે। તો આજની આ સભામાં આપણે વળી પાછા અનાદિ મુક્તરાજ પરમ પૂજ્ય શ્રી નારાયણ મામાની જે અનુભવ સિદ્ધ દિવ્ય વાણી, અમૃત વાણી, અમૃત સરિતા જે એમણે આપણા પર વહેવડાવી, આપણા માટે વહેવડાવી, એનું રસપાન કરીશું, એની વધુને વધુ સમજણ કેળવીશું। સૌપ્રથમ હું શ્રી રાજભાઈ વકીલ આપણી સાથે જોડાયા છે, તો એમને વિનંતી કરું કે અમૃત સરિતાનું વાંચન અને એની સમજણ એટલે કે અમૃત સરિતાને વિશેષ સ્વરૂપે આપણી સમક્ષ રજૂ કરે। સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય। પરમ કૃપાળુ સર્વોપરી ઈષ્ટદેવ ભગવાન શ્રી સ્વામિનારાયણ, અનાદિ મા મુક્તરા શ્રી અબજી બાપા શ્રી, અનંત સદગુરુઓ, અનાદિ મુક્તરા ગુરુવર્ય પૂજ્ય શ્રી નારાયણ મામા તથા લીલા માસીના દિવ્ય સાનિધ્યમાં આપ સૌ મુક્તોને મારા દંડવતપૂર્વક ભાવપૂર્વક જય શ્રી સ્વામિનારાયણ। સૌ પ્રથમ તો ગુરુવર્ય પૂજ્ય શ્રી નારાયણ મામાની દિવ્ય અમૃતવાણી, અમૃત સરિતા, તેને ફરીવાર આપ સમક્ષ વાગોળવાની મને જે આ તક મળી રહી છે તે બદલ ખૂબ જ ધન્યતાની લાગણી અનુભવું છું। આજે હું આપની સમક્ષ અમૃત સરિતા ભાગ પહેલો, એનું પ્રકરણ 17મો, એની વાત કરવા જઈ રહ્યો છું। આ પ્રકરણ 1994ના અનાદિ મા મુક્તરાજ અબજી બાપાશ્રીના 60 શતાબ્દી મહોત્સવનું પૂજ્ય મામાશ્રીનું લેક્ચર છે। આ પ્રકરણમાં પૂજ્ય મામાશ્રીએ, પરમ કૃપાળુ બાપાશ્રીએ જે શ્રીજી મહારાજના સંકલ્પ દ્વારા કૃપા સાથે બનીને જે અનાદિ મુક્તની છેલ્લી સ્થિતિના આશીર્વાદ દરેક જીવોને 1994ના 60 શતાબ્દી મહોત્સવ વખતે આપ્યા, એ આશીર્વાદનો મહિમા, બાપાશ્રીનો મહિમા, બાપાશ્રીનું સામર્થ્ય, બાપાશ્રીએ જે દિવ્ય ચરિત્રો, દિવ્ય વિચરણ કર્યું તે, અને એ દિવ્ય ચરિત્ર, દિવ્ય વિચરણ દ્વારા આધ્યાત્મિક, સામાજિક, આર્થિક બધી જે ઉન્નતિ કરી, જીવોને ભગવાન સમક્ષ લઈ જવામાં જે આગળ પ્રગતિ સાધી,
એ બધી વાત પૂજ્ય મામાશ્રી આ પ્રકરણમાં જણાવે છે. સાર્ધ શતાબ્દી મહોત્સવના આ દિવ્ય પ્રસંગે સ્વામિનારાયણ ભગવાન અને તેમના અનાદિ મુક્તરાજ બાપાશ્રીના આશીર્વાદ અને સ્વામિનારાયણ ભગવાનની અસીમ કૃપા વર્ષા સતત ચાલી રહી છે. આશીર્વાદ આપવા કે માગવાનો હવે કોઈ પ્રશ્ન જ રહેતો નથી. કૃપા વર્ષા ચાલુ ને ચાલુ જ છે. પૂજ્ય મામાશ્રી કેવી સરસ વાત કરે છે કે એક તો સૌથી અગત્યની વાત એ કે શ્રીજી મહારાજે જેમ નિષ્કુળાનંદ સ્વામીએ નિષ્કાંત કાવ્યમાં વાત કરીને કે સંતતે મારી મૂર્તિ રે તેમાં ફેર નહીં એક રતી રે. ભગવાનના જે દિવ્ય અનાદિ મહામુક્તો તેના દ્વારા સંપૂર્ણપણે ક્રિયા કરનારા વિચરણ કરનારા ભગવાન સ્વામિનારાયણ પોતે હોય છે. અને બાપાશ્રીએ એની સ્પષ્ટતા કરતા વાતોમાં એ વાત કરી કે અનાદિમુક્તો પોતાને ગુમાસ્તા માને છે. કારણ કે અનાદિમુક્તોને શ્રીજી મહારાજની મૂર્તિના સુખ લેવા સિવાય બીજી કોઈ ક્રિયા નથી, બીજું કોઈ જાણપણું નથી. પણ શ્રીજી મહારાજ જ્યારે સંકલ્પ કરીને અનાદિમુક્ત અહીંયા પ્રગટ કરે ત્યારે શ્રીજી મહારાજ જાણપણું રખાવે અને અનાદિમુક્તોને ક્યારે પણ પોતે ક્રિયા કરે છે કે પોતે કરે છે એવું જરા પણ પોતાપણું હોતું નથી. એ જ સિદ્ધ મુક્ત, એ જ મહામુક્ત, એ જ સાચા સદગુરુ. આ પ્રકરણમાં તેમજ બીજા ઘણા પણ પૂજ્ય મામાશ્રીના લેક્ચર છે. આપણે વાંચીએ ત્યારે ખ્યાલ આવે કે પૂજ્ય મામાશ્રી સદા માટે એમ કહેતા કે આ મહોત્સવ કે આ જે 60 શતાબ્દીનો મહોત્સવ છે તે શ્રીજી મહારાજ પોતે ઉજવી રહ્યા છે અને પોતાના સંત હરિભક્તોને ખેંચી રહ્યા છે. પૂજ્ય મામાશ્રીના દિવ્ય સાનિધ્યમાં એમના માર્ગદર્શન હેઠળ જ આ સમગ્ર મહોત્સવ ઉજવાયો હતો. છતાં પણ પૂજ્ય મામાશ્રીએ સદાયને માટે આ વાત કરી છે કે શ્રીજી મહારાજ અને બાપાશ્રી આ મહોત્સવ ઉજવી રહ્યા છે. મહારાજને આનંદ મુક્તો આ મહોત્સવ ઉજવી રહ્યા છે. આપણે નિમિત્ત છે. અને શ્રીજી મહારાજનો સંકલ્પ છે કે બધા જીવોને શ્રીજી મહારાજના સુખમાં લઈ જવા. તો એ આશીર્વાદની કૃપા વર્ષા સતત ચાલી રહી છે. તો એ વખતે કૃપા વર્ષા ચાલી હતી. અત્યારે શું? તો પૂજ્ય મામાશ્રી એમ કહેતા કે યાવત ચંદ્ર દીવા કરો. મહારાજને એમના મુક્તોનો આ દિવ્ય સંકલ્પ છે કે આશીર્વાદની કૃપા વર્ષા સતત ચાલતી હતી, હજી પણ સદાય ચાલે છે અને સદાય ચાલ્યા કરશે. બાપાશ્રી આ દિવ્ય આશીર્વાદ બળદેવમાં પણ આપ્યા છે. ઉપરથી પક્ષી ઉડી જશે એનો પણ અમે આત્યંતિક મોક્ષ કહીશું. તો આ દિવ્ય આશીર્વાદની કૃપા વર્ષા સતત ચાલી રહી છે. ભગવાન સ્વામિનારાયણે પોતાના સંકલ્પથી જેમને આ બ્રહ્માંડમાં દ્રષ્ટિગોચર કર્યા એવા પરમ પૂજ્ય બાપાશ્રીએ ભગવાન સ્વામિનારાયણનું કાર્ય કર્યું. શ્રીજી મહારાજના સંકલ્પથી જે મુક્ત આ લોકમાં દ્રષ્ટિગોચર થાય એ સ્વાભાવિક રીતે શ્રીજી મહારાજના સંકલ્પથી જ કામ કરતા હોય. શ્રીજી મહારાજ પોતે કામ કરતા હોય. શ્રીજી મહારાજનું કાર્ય પોતે કર્યું એમ પૂજ્ય મામાશ્રી કહે છે. સ્વામિનારાયણ ભગવાનનું કાર્ય એ કે શ્રીજી મહારાજની મૂર્તિમાં યેન કેન પ્રકારે જીવોને જોડી દેવા અને ભગવાનના સુખે સુખ્યા કરવા. પૂજ્ય મામાશ્રી આગળ વાત કરી છે કે રામકૃષ્ણાદિક અવતારો જે પ્રગટ થઈ ગયા અને પછી પરમ તત્વ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન સ્વામિનારાયણ સર્વ અવતારના અવતારી તે પોતે પ્રગટ થયા. અને અનેક બ્રહ્માંડોમાં પણ આ રીતે રીત હોય છે. સૌથી પ્રથમ ભગવાનના અવતારો પ્રગટ થાય છે, પછી સર્વાવતારી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ સ્વામિનારાયણ ભગવાન પણ પૃથ્વીમાં પ્રગટ થઈને જીવોના કલ્યાણ કરે. તો અવતારોએ પ્રગટ થઈને પછી બાકી શું રાખ્યું હતું? તો પૂજ્ય મામાશ્રી એમ કહેતા કે અવતારોએ પ્રગટ થઈને ભગવાન સ્વામિનારાયણમાં કેવી રીતે જોડાવવું એના માટેની પાત્રતા ઊભી કરી દીધી. શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન દ્વારા પ્રેમ શીખ્યો, રામચંદ્રજી ભગવાન દ્વારા આદર્શ ગૃહસ્થાશ્રમ શીખ્યો. આદિ બધા અવતારો દ્વારા પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાનને વિશે કેવી રીતે જોડાવાય તે શીખ્યું. અને શ્રીજી મહારાજ અને એમના અનાદિ મહામુક્તોએ પ્રગટ થઈને ભગવાન સ્વામિનારાયણની મૂર્તિમાં સુખમાં કેવી રીતે રહેવાય એ કૃપા સાથે પણ વાપરીને ભગવાનના સ્વરૂપમાં સૌને જોડી દીધા. એટલે બાપાશ્રી દ્વારા યેન કેન પ્રકારે જીવોને જોડી દેવા અને ભગવાનને સુખે સુખ્યા કરવા એ જ સ્વામિનારાયણ ભગવાનનું મુખ્ય કાર્ય. આ બાપાશ્રીએ સ્વામિનારાયણ ભગવાને બાપાશ્રી દ્વારા આ કાર્ય કર્યું.
બાપાશ્રીએ એમના જીવન દ્વારા ધાર્મિક અને સામાજિક બંને કાર્યો કર્યા. માત્ર સત્સંગી જ નહીં પણ અન્ય ધર્મી તમામમાં તેમણે પોતાના જીવનથી પરિવર્તન આણી દીધું. આના તો કેટલાય ઉદાહરણ છે, કેટલાય દાખલા છે. અનાદિ મુક્તરાજ બાપાશ્રીનું જે જીવન ચરિત્ર અને જીવન વૃત્તાંત એનું આપણે જો વાંચન કરીએ તો આપણને ખબર પડે કે ધાર્મિક ઉત્ક્રાંતિ તો ખરી જ. પૂજ્ય બાપાશ્રી ગૃહસ્થાશ્રમને અને ત્યાગીને પણ લજાવે એવું બાપાશ્રીનું વર્તન અને વાણી બંને સુમેળ પોતાના જીવનમાં બતાવતા. અને પોતે જ્યારે પ્રગટ હતા ત્યારે સંત હરિભક્તો શ્રીજી મહારાજની આજ્ઞા પરાયણ પાલન પોતાનું જીવનનું કરતા, પણ એ જે કાંઈ પણ કચાશ હતી તે બાપાશ્રીને જોઈને કચાશ દૂર થતી, આવું પૂજ્ય મામાશ્રી પોતે કહેતા. અને સામાજિક કહેતા સમાજને પણ ધ્યાનમાં રાખીને પૂજ્ય બાપાશ્રીએ આ બધું જ કાર્ય કર્યું. સમાજને પણ કેવી રીતે આગળ વધારાય, કેવળ સત્સંગી જ નહીં પણ બિન સત્સંગી હોય તેને પણ ભગવાનમાં કેવી રીતે જોડી દેવો, એને પણ આશીર્વાદ આપીને ભગવાનને સન્મુખ કેવી રીતે કરવો, એ કામ પૂજ્ય બાપાશ્રીએ કર્યું. હવે પૂજ્ય બાપાશ્રી અમદાવાદ પધાર્યા હતા. એ જે દિવ્ય વિચરણ અમદાવાદનું હતું તેની વાત કરે છે. જ્યારે બાપાશ્રી અમદાવાદ પધાર્યા ત્યારે એમની સાથે સંતવૃંદ હતું. હરિભક્તો પણ જાંજ વગાડી કીર્તન ગાતા ચાલતા હતા. પણ શી ખબર કેમ આખા ગામને ખબર પડી ગઈ કે એવા એક જ પુરુષ અત્યારે છે કે જે ભગવાનની દિવ્ય મૂર્તિમાં રમે છે, કિલ્લોલ કરે છે. ભગવાનના અન્ય બધા ભક્તો છે, ધર્મપરાયણ છે, અનન્ય નિષ્ઠાવાળા છે, ઉચ્ચ સાધન દશાવાળા છે, પણ આ પુરુષની જોડ જોવા મળે એવું નથી. શ્રીજી મહારાજના દિવ્ય સંકલ્પથી અને શ્રીજી મહારાજે જેમ કહેવાય ને કે વિટોપા, એમાં પૂજ્ય મામાશ્રી કહેતા કે બાપાશ્રી દ્વારા શ્રીજી મહારાજ સંપૂર્ણ કૃપા સાધ્ય બન્યા. પૂજ્ય મામાશ્રી એમ પણ વાત કરી છે કે શ્રીજી મહારાજે પ્રગટ થઈને કંઈ કરવાનું બાકી નહોતું રાખ્યું, પણ મહારાજને મુક્તોનો જે સંવાદ હતો કે મહારાજ આ તો અહીંયા આપણા ધામમાં કોઈ ટકી શકતું નથી, આપ તેડવા જાઓ છો, નહીં લાવો છો, પણ પાત્રતાના અભાવે કોઈ ટકી નથી શકતું, શું કરીશું? હનુમાન સ્વામીએ કીધું કે મહારાજ કૃપા સાધ્ય બની જાઓ ને, કૃપાથી કલ્યાણ કરી નાખો, નહીંતર એકેયનું કલ્યાણ થશે નહીં. એટલે પછી મહારાજ હસ્યા અને પછી હનુમાન સ્વામીનું વચન માથે ચડાવીને એવી લીલા કરી અને પછી કે અમારા અનાદિ મહામુદ્રાજ આપજી બાપાશ્રીને પ્રગટ કરીને સંપૂર્ણ કૃપા સાથે પણ વાપરીને ભગવાનના સુખમાં બધાને લઈ જઈશું. એટલે જ જ્યારે આવા અનાદિ મહામુક્ત પ્રગટ થાય, જેમ સૂર્ય પ્રગટ થાય તો કહેવું ન પડે કે અંધારું જતું રહ્યું, હવે સૂર્ય ઉદય થઈ ગયો. તો આવા અનાદિ મહામુક્ત નેક્સ્ટ ટુ શ્રીજી મહારાજ પછી જેનો બીજો નંબર આવતો હોય એવા અનાદિ મુક્તો એ જ્યારે અહીંયા પ્રગટ હોય અને વિચરતા હોય પૃથ્વી પર, તો તેમનો કેટલો દિવ્ય પ્રભાવ હોય. પૂજ્ય મામાશ્રી ઘણી વાર કહેતા કે પૂજ્ય બાપાશ્રીનું વ્યક્તિત્વ, એમની પર્સનાલિટી એટલી અદ્ભુત હતી કે જેને બાપાશ્રીનો મહિમા ન હોય અને બાપાશ્રીની ઓળખાણ ના હોય, પણ જે એકવાર પણ દર્શન કરે તો એમને એમ થઈ જાય કે ઓહો, આ પુરુષની કોઈ જોડ મળે નથી. અને જ્યાં જ્યાં પોતે વિચરતા, જે મંદિરોમાં જતા, એને બાપાશ્રીની જેને ઓળખાણ પણ ના હોય એ પણ બાપાશ્રીને દંડવત કરવા મંડી પડતા. વિચાર કરીએ ત્યારે ખબર પડે કે કેટલું અદ્ભુત વ્યક્તિત્વ એ પુરુષનો હતું. અને અહીંયા પણ પૂજ્ય મામાશ્રી એ જ વાત કરે છે કે શી ખબર કેમ આખા ગામને કહેતા આખા શહેરને ખબર પડી ગઈ કે અત્યારે એક જ પુરુષ એવો છે કે દિવ્ય મૂર્તિમાં રમે છે અને અત્યારે વિચરી રહ્યા છે. બીજા બધા સંતો હરિભક્તો ઉચ્ચ સાધન દશાવાળા છે, ભગવાનની અનન્ય નિષ્ઠાવાળા છે, ધર્મપરાયણ છે, પણ આ પુરુષની જોડ મળે એવી અનાદિ મહામુક્તરા સદગુરુ શ્રી ગોપાળાનંદ સ્વામીના શિષ્ય એવા અનાદિ મુક્તરા સદગુરુ શ્રી નિર્ગુણદાસજી સ્વામી એ બાપાશ્રી વિશે કેવું હેત અને નિષ્ઠા જણાવતા. અને પોતે જ્યારે અંતર્ધાન થવાના હતા ત્યારે સર્વે સંત હરિભક્તોને આજ્ઞા કરી કે આ પુરુષની સત્સંગમાં કોઈ જોડ નથી, માટે એમને સેવજો, એનો સમાગમ કરજો. એવા મોટા મોટા હરિભક્તોને સંતોને પૂજ્ય નિર્ગુણદાસજી સ્વામી આજ્ઞા કરતા. આપણે જાણીએ છીએ તેમ બાપાશ્રીના તો આવા ઘણા ચરિત્રો છે. બાપાશ્રીના મહિમાની તો શું વાત કરી. અનાદિમુક્ત માંડવીના શ્રી લક્ષ્મીરામભાઈ એ જ્યારે જુનાગઢમાં ગુણાતીતાન સ્વામીના દર્શન કરવા જતા હતા
અને ગુણાતીતાનંદ સ્વામી કોઈ બીજા ગામ માટે બહાર જઈ રહ્યા હતા. ત્યારે શ્રીજી મહારાજે પોતે દર્શન આપીને સ્વામીને કહ્યું કે અત્યારે અમારા અનાદિ મુક્તરાજ શ્રી લક્ષ્મીરામભાઈ જુનાગઢ આવી રહ્યા છે, માટે તમે થોભો, થોડા સમય પછી જજો. અને ગુણાતીતાનંદ સ્વામી ગામ બહાર નીકળી ગયા હતા અને પાછા વળ્યા. અને થોડા સમય પછી, થોડા વખત પછી શ્રી લક્ષ્મીરામભાઈ પોતે ગુણાતીતાનંદ સ્વામીને મળે છે. આવા લક્ષ્મીરામભાઈ એ પોતે પણ બાપાશ્રીનો કેવો મહિમા જાણતા અને બાપાશ્રીનો સમાગમ કરતા આવા મોટા મુક્તો હતા. તે પણ કચ્છના સત્સંગમાં 3 મહામુક્તો થઈ ગયા, જે પાને પાને લખાયા છે. અનાદિમુક્ત પૂજ્ય શ્રી અબજી બાપા, અનાદિમુક્ત સદગુરુ શ્રી અક્ષરજીવનદાસ સ્વામી, અનાદિમુક્ત પૂજ્ય શ્રી ધનબાફોઈ. આ 3 મહામુક્તો કચ્છના સત્સંગમાં ખૂબ પ્રચલિત છે. પણ બાપાશ્રીનું જીવન ચરિત્ર, જીવન વૃત્તાંત આપણે જ્યારે વાંચીએ સત્સંગમાં ખૂબ એ વાત પ્રચલિત છે કે આવા બધા મુક્તો ધનબાફોઈ, સદગુરુ શ્રી અક્ષરજીવનદાસ સ્વામી, એ વખતેના મૂળીના મહાન સદગુરુઓ ભગવત સ્વરૂપ દાસજી સ્વામી, શ્વેત વૈકુંઠદાસજી સ્વામી આદિ મહાન સંતો કે જેની મહાનતા સર્વ સત્સંગમાં જોડ હતી, તો એ બધા પણ બાપાશ્રીનો સમાગમ કરવા બળદિયા જતા, બાપાશ્રીનો સમાગમ કરતા. આવા બાપાશ્રી ત્યારે પૂજ્ય મામાશ્રી એમ કહે છે કે બીજા બધા સંતો હરિભક્તો ઉચ્ચ સાધન દશાવાળા છે, પણ શીખવડ કેમ ભગવાનની ઈચ્છાથી જેમ સૂર્ય ઉગે ને ખબર પડે એમ થઈ જતું કે આ પુરુષની કોઈ જોડ મળે એવી નથી. એ પુરુષ આવ્યા છે એવા સમાચાર સાંભળતા છાપરા ઉપર લોકો ચડી ગયા. સરસપુરની નજીકની સરસ્વતી વિદ્યાલય છે, તેની અંદર જે બાળકો ભણતા હતા તેમને પણ છોડી મૂક્યા જોવા માટે. બધા જ બાપાશ્રીના દર્શન કરે, છાપરા ઉપરથી ફૂલની પુષ્ટિ કરે, કુમકુમ નાખે, અને કેટલાક બાળકો કોર્ડન તોડીને અંદર ઘૂસી જાય અને કહે કે બાપા ચાંદલો કરો. વિચાર કરીએ કે આપણને ખબર હોય કે એક પ્રેસિડેન્ટ આવવાના છે, કે મોટા ચીફ મિનિસ્ટર આવવાના છે, ત્યારે તો બધાને ખબર હોય કે આવવાના છે, લાઈનસર ઉભા રહે. આ તો બાપાશ્રીની કોઈની ઓળખાણ નથી, બાપાશ્રી કોણ છે ખબર નથી, પણ આંતરિક પ્રેરણા જીવો સ્વાભાવિક રીતે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન એમના મુક્તોથી આકર્ષિત થાય જ. આંતરિક પ્રેરણા આવી રીતે થઈ ગઈ અને છોકરાઓ કોર્ડન તોડીને બાપાશ્રીને પાસે જઈને પોતે એવી ઈચ્છા ધરાવે છે કે બાપાશ્રી આપ ચાંદલો કરો. હાથમાં કંકુ રાખ્યું હોય બાપાશ્રીએ, તેનાથી બાપા ચાંદલો કરે. કંકુ ખૂટી ગયું. કેટલાક બાળકો આવે ને કહે કે કાંઈ નહીં, ધૂળની ચપટીથી ધૂળનો ચાંદલો કરશો તોય ચાલશે. બાપાશ્રીને તો કાંઈ ખબર નહીં, એ તો મહારાજની મૂર્તિને લક્ષ્ય સ્થિતિમાં હોય અને ધૂળનો ચાંદલો કરે ત્યાં કંકુનો ચાંદલો થઈ જાય. આવો દિવ્ય પ્રતાપ. આ કોનો પ્રતાપ? ભગવાન સ્વામિનારાયણનો. આવા હતા ભગવાન સ્વામિનારાયણના અનાદિ મહામુક્તરાજ બાપાશ્રી, કે જેમનામાં સ્વામિનારાયણ ભગવાન પોતે પ્રકાશી રહ્યા હતા અને આશીર્વાદ આપતા હતા. બાપાશ્રી તો મૂર્તિના સુખે સુખ્યા હતા અને ભગવાનની મૂર્તિમાં સંલગ્ન રહેતા. આગળ ચાલતા જાય, સરસપુરથી કાળુપુર મંદિર આવતા દરમિયાન 2 થી 2.5 કલાક જેટલું ચાલ્યા. બાપાશ્રીને ગાડામાં બેસવા કહ્યું તોય ન બેઠા. કેવો દિવ્ય સંકલ્પ! પૂજ્ય મામાશ્રી પણ એમ કહેતા, જે મામાશ્રીના સાનિધ્યમાં જે એમના સેવકો એમની સેવામાં કાયમ રહેતા, એમની પાસેથી આ વાત સાંભળી છે કે પૂજ્ય મામાશ્રી જ્યારે આપણે સ્વામિનારાયણ ડિવાઇન મિશનની જે લાઇબ્રેરી છે એમાં જે પુસ્તકો છે, એ પુસ્તકો પૂજ્ય મામાશ્રી પોતે ખરીદવા પોતે જતા અને પોતે વસાવ્યા છે. તો સેવકોને મામાશ્રી કહેતા કે આપણે અત્યારે આ રસ્તા પર, માર્ગ પર ઊભા છીએ ને, આ વાયરો ભટકાઈને જે જીવો ઉપર પડશે તે બધાનો ભગવાન સ્વામિનારાયણ સર્વોત્તમ ઉદ્ધાર કરશે. વિચાર કરીએ તો ખબર પડે કે આવું કોણ બોલી શકે. પૂજ્ય મામાશ્રી એમ કહે છે કે આ દિવ્ય પ્રભાવ, અને દિવ્ય પ્રભાવથી ગાડીમાં બેસવા કીધું, ગાડામાં બેસવા કીધું તો પણ બાપાશ્રી પોતે બેઠા નહીં, પોતે પદયાત્રાથી ચાલતા થયા અનંત જીવોના ઉદ્ધાર માટે. કે એમના પરથી વાયરો ભટકાઈને જેના પર પડે એનું પણ કેટલું ઉર્ધ્વગમન થાય. તો આ તો આ પૂજ્ય મામાશ્રીએ બાપાશ્રીની દિવ્ય વિચરણની અમદાવાદમાં જે પોતે પધાર્યા હતા તેની વાત કરી. આગળ કરે છે કે બધાને એમ થાય કે વાત તો સાચી છે કે આ પુરુષના દર્શન કરતા અંતરમાં ટાળું થઈ જાય. આ કઈ થોડી વાત
ભગવાનના મુક્ત જેમાં સ્વામિનારાયણ ભગવાન પ્રકાશતા હોય ત્યારે ભગવાનની દિવ્યતા ચારેકોર પ્રસરી રહે, એમાં શું નવાય? સૂર્ય એક ભૌતિક પદાર્થ છે, ધગધગતો એક પ્રકાશિત ગોળો છે, તો પણ આખા વિશ્વ, આખી પૃથ્વીને પ્રકાશે છે. તો જેમાં ભગવાન સ્વામિનારાયણ રૂપી દિવ્ય સૂર્ય પ્રકાશતો હોય, એની દિવ્યતા સર્વત્ર પ્રસરી રહે, એમાં શું નવાય? એ દિવ્યતા પ્રસરવામાં નાત જાત કુજાત નાના મોટા એવું કાંઈ જોવાનો કોઈ સવાલ જ ક્યાં રહે? બધે એકલી દિવ્યતા પ્રસરી હતી, આખું અમદાવાદ ધન્ય બની ગયું. એમનું દિવ્ય વિચરણ. એ દિવ્ય વિચરણ દરમિયાન એમણે આંતરિક પરિવર્તન કરી નાખ્યું, એના ઘણા દાખલા છે. એવી રીતે સામાજિક પરિવર્તન કર્યું કે પોતાના જીવન દરમિયાન સ્વામિનારાયણ ભગવાનની પ્રણાલિકા અનુસાર એમણે બધાની રહેણી કરણી શુદ્ધ કરી, બધા મહારાજની પ્રણાલિકા મુજબ વર્તા હતા. પણ જે કંઈ કચાશ હતી એ કચાશ બાપાશ્રીના દર્શન કરતા નીકળી ગઈ. કચ્છ પ્રદેશના આ હરિભક્તો અહીં બેઠા છે, જાણે છે કે તેમની જો આર્થિક સ્થિતિ અને આંતરિક જબરદસ્ત પરિવર્તન કર્યું હોય તો એ કોણે કર્યું? ત્યાં બેઠેલા વિદેશી મહાનુભાવોને પૂછો કે તમને વિદેશ કોણે મોકલ્યા? બાપાશ્રીએ મોકલ્યા. આ બાપાશ્રીનો દિવ્ય પ્રભાવ આપણે ગૂગલ પર સર્ચ કરીએ ને તો આખા ભારત દેશમાં કોઈ એક એવું ગામડું આપણે શોધી લઈએ કે જે અતિશય સમૃદ્ધ છે, જેની બેંકોમાં સર્વોત્કૃષ્ટ બેંક બેલેન્સ છે કમ્પેર ટુ અધર વિલેજીસ. આપણે ગૂગલ પર સર્ચ કરીએ તો ખબર પડે કયું ગામ છે? બળદિયા છે. પૂજ્ય મામાશ્રી એમ વાત કરે છે કે આંતરિક જબરદસ્ત પરિવર્તન તો કર્યું, પણ આર્થિક રીતે પણ બધા એને ન્યાલ કરી દીધા. કારણ કે કચ્છ પ્રદેશ એટલે સૂકો પ્રદેશ અને અતિશય ગરીબ પ્રદેશ કહેવાતો. અને અત્યારે બળદિયા જેવા નાના ગામમાં પણ આપણે બધા જોઈએ તો ત્યાંના બધા લોકો મોટા ભાગના વિદેશ રહે છે. એટલે જ પૂજ્ય મામાશ્રી કહે છે કે તમને વિદેશ કોણે મોકલ્યા? એના બેઠેલા વિદેશી મહાનુભાવોને પૂછો. બાપાશ્રીએ મોકલ્યા. અત્યારે તમે જુઓ કે 1 ફૂટ અધ્ધરથી ચાલે એવા દિવ્ય પ્રભાવથી આ બધા હરિભક્તો ચાલે છે. એ બળ કોણે આપ્યું? પરમ પૂજ્ય જીવન પ્રાણ બાપાશ્રીએ આપ્યું. જીવન પ્રાણ કોને કહેવાય? કે જે અનાદિ મુક્તમાં ભગવાન સ્વામિનારાયણ પ્રકાશ છે તે આપણા જીવન પ્રાણ. એનો અર્થ એ કે ભગવાન જીવન પ્રાણ મહારાજ અને તેમના મુક્તો એ આપણા જીવન પ્રાણ. આપણો શ્વાસોશ્વાસ, આપણું આખું જીવન એ આ જીવન પ્રાણને આધારે ચાલે છે, મહારાજ અને મુક્તોના તાપે. આપણે હમણાં જેમ વાત કરી, શ્રીજી મહારાજના અનાદિ મુક્તો પોતાને ગુમાસ્તા માને છે. લેશ માત્ર પણ પોતાની ક્રિયાનું બળ હોય નહીં, આખી અનુસંધાન જ ન હોય. ભગવાન સ્વામિનારાયણની મૂર્તિનું સુખ લેવું એ જ અનુસંધાન. અને મહારાજ આવું અનુસંધાન રખાવે કે પોતે ગુમાસ્તા પોતાને માને અને એમને ખબર હોય કે આ બધું જ જે કંઈ આશીર્વાદ બીજાને મળી રહ્યા છે પોતાના દ્વારા, પોતે જે વિચરતા હતા. પૂજ્ય મામાશ્રીની વાત કરું તો આ પ્રકરણમાં કોઈ પણ જગ્યાએ મામાશ્રીએ કે કોઈ પણ બીજા પ્રકરણમાં ક્યાંય પણ એવી વાત આવતી નથી કે સ્વામિનારાયણ ભગવાન મારા દ્વારા ઉત્સવ ઉજવી રહ્યા છે, કે હું ઉત્સવ ઉજવી રહ્યો છું, કે આપણે સૌ ઉત્સવ ઉજવી રહ્યા છીએ. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન સ્વામિનારાયણ ઉત્સવ ઉજવી રહ્યા છે. બાપાશ્રી આશીર્વાદ, શ્રીજી મહારાજ પોતે બાપાશ્રી દ્વારા આ ઉત્સવમાં આશીર્વાદ વરસાવી રહ્યા છે. તો આપણને શીખવે છે કે મોટા મુક્તોનું જીવન તો શ્વાસોશ્વાસે એ જીવન પ્રાણ કહેતા પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન સ્વામિનારાયણના સંકલ્પથી ચાલતું હોય. પણ આપણે પણ એ સમજણની દ્રઢતા કરવાની છે કે આપણું આખું જીવન ભગવાન સ્વામિનારાયણના આશીર્વાદથી જ અને આવા મોટા મુક્તોના આશીર્વાદથી ચાલે છે. એટલે આપણે જ્યારે એમના શરણે રહ્યા ત્યારે શ્રીજી મહારાજે સર્જેલી કોઈ પણ પરિસ્થિતિનો સહજ સ્વીકાર કરીને એનો આનંદ કરવો એ જ શરણાગતિનો ભાવ પૂજ્ય મામાશ્રીએ શીખવાડ્યો છે. પછી પૂજ્ય મામાશ્રી આગળ વાત કરે છે કે આ મહોત્સવ કેટલી સરળતાથી શીતળતા પાથરીને કોઈ પણ જાતના પ્રયાસ વગર ચાલી રહ્યો છે. ભગવાન સ્વામિનારાયણના અનાદિ મહામુક્તરાજના આ 60 શતાબ્દી મહોત્સવ આવું દિવ્ય વાતાવરણ થઈ રહ્યું છે. ગામો ગામથી સંતો પણ ખેંચાઈ આવ્યા. આ પૂજ્ય મામાશ્રી વાત કરે છે કે દરેક હરિભક્તને અને સંતોને એમ થયું કે લાવ જઈ તો આવીએ. એવું તો શું આ મહોત્સવમાં છે કે છેલ્લા જન્મમાં આના આશીર્વાદ મળવાના છે. ત્યારે શ્રીજી મહારાજે દરેકે દરેક જીવને પાત્ર અપાત્ર જોયા વગર પોતાની મૂર્તિમાં ખેંચવાનો જે આ જબરદસ્ત સંકલ્પ બાબાશ્રી દ્વારા કર્યો હતો, એ સંકલ્પ દ્વારા બધા જીવોને ખેંચી લીધા. અને આપણે પોતે
બધા જાણીએ છીએ કે એ મહોત્સવમાં કેટલા એવા હતા કે જે સત્સંગી પણ હતા, બિન સત્સંગી હતા, એને પણ ભગવાને પોતે ખેંચી લીધા. સમગ્ર સંપ્રદાયના સંત હરિભક્તો પોતે આવી ગયા, ગામો ગામથી બધા હરિભક્તો આવી ગયા, બ્રહ્મની સંતો આટલા બધા આવી ગયા. પૂજ્ય મામાશ્રી એમ કહે છે કે હું તો આશ્ચર્યમુક્ત થઈ ગયો કે બાપાશ્રીનું જીવન દર્શન મને પણ ખબર નહોતી, એવી માહિતી આ સંતોએ મને આપી. કેટલો બધો ભગવાનનો, એમના મુક્તનો બાપાશ્રીના આ મહોત્સવ ઉપર રાજીપો. અને અનાદિ મુક્તરાજ પૂજ્ય શ્રી નારાયણ મામા એ ઘણી વાર વાત કરી કે જ્યારે આ મહોત્સવની ઉજવણી કરવાની હતી પહેલા આપણે જેમાં કોરોના જે એપિડેમિક વાત ચાલે છે એવી રીતે એ વખતે પ્લેગની મહામારી જબરદસ્ત હતી. અને પ્લેગ તો એવો રોગ હતો, પૂજ્ય મામાશ્રીએ વાત કરી કે 1958 થી 64 સંવત એમ 6 વર્ષ સુધી પ્લેગ ભૂતકાળમાં ચાલ્યો હતો. અને આ જ્યારે 1994 ઈસવીસન એ જ્યારે આ 60 શતાબ્દી મહોત્સવ ઉજવવા જઈ રહ્યા હતા એ પહેલા પણ પ્લેગની મહામારી આખા દેશમાં ચાલતી હતી. અને પૂજ્ય મામાશ્રીને ઘણીવાર સંત હરિભક્તો પૂછતા કે હવે થોડા દિવસો પછી જ આ 60 શતાબ્દી મહોત્સવ ઉજવવા આપણે જઈ રહ્યા છીએ તો કેવી રીતે કરશું અને તમે પોતે ત્યાં જશો? પૂજ્ય મામાશ્રી શુરવીરપણાનું અંગ પોતે બતાવતા ને એમ કહેતા ક્યારે કહી શકે કે જ્યારે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પોતે એમાં રહીને બોલતા. પૂજ્ય મામાશ્રી એમ કહેતા કે હું તો સૌથી પ્રથમ જઈશ અને જે હરિભક્ત સંત હરિભક્ત આ મહોત્સવ એટેન્ડ કરવા ત્યાં આવશે તેને સ્વામિનારાયણ ભગવાન પ્લેગ થવા નહીં દે. કારણ કે પોતે જાણતા હતા કે ભગવાન સ્વામિનારાયણનો આવો દિવ્ય સંકલ્પ છે, માં સુખમાં મૂકવાનું જે પોતાનો સંકલ્પ છે એ સંકલ્પ અધૂરો રહી જશે. એટલે પૂજ્ય મામાશ્રી પ્લેગ રોગની પણ વાત કરે છે કે પ્લેગને પણ પોતે રજા આપી દીધી. ક્યારે પણ પૂજ્ય મામાશ્રી એમ નથી કીધું કે પ્લેગને મેં કાઢી નાખ્યો. ભગવાન સ્વામિનારાયણે અનાદિ મહામુક્તરાજ બાપાશ્રી દ્વારા આ દિવ્ય સંકલ્પ હતો એ દ્વારા બધી જ પ્રેરણા કરીને બધા જ રોગો અને બધી જ મહામારી હતી એને દૂર કરી. મહોત્સવ પહેલા સ્વામિનારાયણ ભગવાને જોયું કે આવો પ્લેગ મહોત્સવ પહેલા જતો નહીં રહે તો સર્વોત્તમ ઉદ્ધારનું જે મારું કામ આ મહોત્સવ પ્રસંગે મારે કરવાનું છે તે રહી જશે. એટલે મારા જે પ્લેગને રજા આપી દીધી. વિચાર કરીએ. અને વિશ્વની આરોગ્ય સંસ્થાએ જાહેર કર્યું કે ભારતમાં કોઈ પણ જગ્યાએ કોઈ પણ ગામમાં પ્લેગનું નામ નિશાન નથી રહ્યું એવી વર્તમાન પત્રમાં જાહેરાત કરી દીધી. અને બધા તૈયાર થઈ ગયા કે પ્લેગ ગયો, પ્લેગ ગયો. ભગવાન સ્વામિનારાયણનો સંકલ્પ ને તેમના અનાદિ મહામુક્તરાજ દિવ્ય સ્વરૂપ બાપાશ્રીનું મહોત્સવ એમાં શું કહેવાનું હોય. કેટલો વરસાદ વરસ્યો, આવો વરસાદ પહેલા થયેલો પણ એ વરસાદે આ વરસાદ જેવું પરિણામ આણ્યું નહોતું. આ પણ એક જબરદસ્ત વાત છે. અત્યારે પણ રામપરાના હરિભક્તો ઘણા છે. આપણે જ્યારે વાત થતી હોય છે ત્યારે રામપરાના હરિભક્તો આની વાત કરતા હોય કે પૂજ્ય મામાશ્રી 60 શતાબ્દી મહોત્સવ પહેલા બધા ગામડોમાં જઈને આમંત્રણ આપવા ગયા હતા અને વિચાર કરતા હતા. અને જ્યારે હરિભક્તો પ્રાર્થના કરે કે દુષ્કાળને લીધે આ ગામમાં પાણીની ખૂબ અછત છે ત્યારે મહોત્સવ પહેલા પૂજ્ય મામાશ્રીએ બધા એને આશીર્વાદ આપ્યા હતા કે એટલો બધો વરસાદ થશે, બરાબર. અને ભગવાનની ઈચ્છાથી, પોતાના સંકલ્પથી, ભગવાનની ઈચ્છાથી ગામમાં પૂજ્ય મામાશ્રી વાત કરે છે કે આ વરસાદે દુકાળ કાઢી મૂક્યો. અને આ વરસાદનું જેવું પરિણામ હતું એ આગળના કોઈ પણ વરસાદ જેવું પરિણામ. 3 વર્ષ સુધી દુકાળ ન થાય એટલું પાણી ભરી દીધું. ચારેકોર ગામ કુવા ઉભરાઈ ગયા હતા, બધા પાતાળ સુધી પાણીથી ભરાઈ ગયા અને છલકાઈ ગયા. પૂજ્ય મામાશ્રી કહે છે કે પૂછો આ ગામથી પધારેલા હરિભક્તોની સાક્ષી. હમણાં જેમ વાત કરી તેમ એ જ વાત કરી રહ્યા છે પૂજ્ય મામાશ્રી કે પાણીથી છલકાઈ ગયા છે કુવા અને તમારા ગામમાં ઓણ પાક પાક્યો છે, નિર્વિઘ્ન તમે અહીં આવી પહોંચ્યા છો. ભગવાન સ્વામિનારાયણ આ મહોત્સવ ઉજવી રહ્યા છે અને પોતાના સંત હરિભક્તોને અહીં ખીચી રહ્યા છે. કોઈ પણ જગ્યાએ પોતાની વાત પોતે મામા કદી કરતા નથી. એનું આ એક જ ઉદાહરણ છે કે પૂજ્ય મામા દ્વારા, આવા અનાદિમુક્ત દ્વારા જ્યારે શ્રીજી મહારાજ પોતે શરીર ક્રિયા કરતા હોય, શ્રીજી મહારાજ પોતે વિચરતા હોય તો એ મુક્ત માં રહીને ભગવાન સ્વામિનારાયણ પોતાનો જ મહિમા કહે. પણ કોઈ મુક્ત હોય એ પોતાનો મહિમા ક્યારે પણ કહે નહીં. પછી આગળ પૂજ્ય મામા વાત કરે છે કે શ્રીજી મહારાજ એમ કહે છે કે ભગવાન કહે છે કે મારા મહોત્સવ કરતા મારા મુક્તનો મહોત્સવ હું વધારે સારી રીતે
ઉજવું છું. આ પણ જબરી વાત. પૂજ્ય મામા એમ કહેતા કે નિષ્કુળાનંદ સ્વામી કીધું કે સંતે મારી મૂર્તિ તેમાં ફેર નહીં એક હતી. આટલો બધો રાજીપો કે શ્રીજી મહારાજ એમ કહે છે કે જેમ કોઈને પોતાનો દેહ વાલો હોય એમ મહારાજ એમ કહે છે કે મને પણ મારા દેહ કરતા મારા સ્વરૂપ કરતા મારા અનાદિ મુક્તો મને ખૂબ વાલા છે. આવી પૂજ્ય મામા પોતે વાત કરતા. વિચાર કરીએ કે આ વાક્ય પરથી શું શેની દ્રઢતા કરાવે છે કે પોતાના અનાદિ મુક્તો શ્રીજી મહારાજને કેટલા વાલા છે. કહેતા એમનો મહોત્સવ શ્રીજી મહારાજ પોતાના મહોત્સવ કરતા પણ વધારે સારી પેઠે ઉજવે છે. અંતમાં પૂજ્ય મામાશ્રી વાત કરે છે કે કોઈ પણ મહોત્સવને આપણે અટેન્ડ કરીએ કે મહોત્સવની ફળશ્રુતિ શું? તો ભગવાનના સ્વરૂપમાં વૃત્તિ રહે અને ભગવાનનો જે આ દિવ્ય મહોત્સવ છે, નારાયણ પ્રસંગ હોય તેને માણીએ, એ જ મહોત્સવની ફળશ્રુતિ. કારણ કે આવા મહોત્સવમાં જે શ્રીજી મહારાજના વિશેષ આશીર્વાદ, વિશેષ કૃપા વરસતી હોય. પૂજ્ય મામાશ્રી એમ કહેતા કે જ્યારે સભા હોય ત્યારે સભાને જરૂર એટેન્ડ કરવી. કારણ કે દરેક જીવાત્માઓ જે સભામાં એટેન્ડ કરતા હોય અને જીવો ભેગા થઈને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન પરમાત્મા સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જે પ્રાર્થના કરતા હોય એ પ્રાર્થના વિશેષ શક્તિશાળી હોય અને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન પોતે વિશેષ કૃપા એવી વરસાવતા હોય. એ જીવ મહોત્સવમાં અને એવી સભાઓમાં વરસાવતા હોય, બીજે ન વરસાવતા હોય. એવી પૂજ્ય મામાશ્રી વાત કરતા. ત્યારે એવી દિવ્ય ભગવાન સ્વામિનારાયણની ઉપસ્થિતિમાં ભગવાન સ્વામિનારાયણમાં જોડાવાનો આપણે જો સંદિગ્ધ પુરુષ પ્રયત્ન કરીએ તો ભગવાનની કૃપાથી એ જરૂર ઝડપથી આધ્યાત્મિક ઉર્ધ્વગમન અને વિકાસ થતો હોય છે. તો આવી ભાવનાથી જો એ મહોત્સવ ને પારાયણ પ્રસંગો જે કંઈ હોય એવી મહોત્સવમાં એની ફળશ્રુતિને જો યાદ રાખીએ કે ભગવાનની મૂર્તિનું અનુસંધાન રહે અને દરેક ક્રિયા થાય તો ભગવાનમાં વિશેષ ને વિશેષ જોડાતું જવાય. બાપાશ્રીએ સામાજિક, ધાર્મિક, આધ્યાત્મિક ઉર્ધ્વગમન કરીને લોકોને મહારાજની મૂર્તિના સુખે સુખ્યા કરી સર્વોપરી પરમાત્મા તત્વમાં જોડી અને જે કામ કર્યું તે પગલે આપણે પણ એક ચાલીને સેવા બજાવવાની છે. અને મહોત્સવની ફળશ્રુતિ શું? બાપાશ્રી કહેતા કે ઉત્સવ મહોત્સવ તો થયો પણ મહારાજની મૂર્તિ સામે નજર રહી ખરી. મહોત્સવની ફળશ્રુતિ એ છે કે ભગવાન સ્વામિનારાયણની મૂર્તિનું સતત અનુસંધાન રહે, મૂર્તિમાં રહીને ક્રિયા થાય. એવી રીતે આ મહોત્સવ આપણે માણવો જોઈએ. અને મહારાજને પ્રાર્થના કરવાનું પૂજ્ય મામાશ્રી શીખવે છે કે આશીર્વાદની કૃપા વર્ષા તો વરસી જ રહી છે, છતાં પણ આપણે સેવક તરીકે ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ કે આવી કૃપા વર્ષા મહાપધારી સુધી જો. અંતમાં પૂજ્ય મામાશ્રી મહારાજ એમના મુક્તોને સંભાળતા અનાદિ મુક્તરા સદગુરુ વર્ય પૂજ્ય મુનિ સ્વામીને પણ ખાસ સંભાળે છે. એમને મુનિ કીધા, બોલ્યા વગર કામ થાય. મુનિ કહેતા જે મૌન વ્રત ધારણ કરે, જે બોલે નહીં, મુનિ કહેવાય. મુનિ સ્વામીને, કેશવપ્રિયદાસજી સ્વામીને મુનિ કહેતા કારણ કે પોતે મૂર્તિમાં રહીને તે સદાય સુખમાં કિલોલ કરતા અને બોલ્યા વગર મહારાજના અનાદિ મુક્તો કામ કરે. બોલ્યા વગર કામ કરે. એમને જોઈએ તો એમ થાય કે આ તો મૂર્તિની મસ્તીમાં ચાલે છે. એ મુનિ સ્વામી જે મામાશ્રી કહેતા કે બાપાશ્રી અંતર્ધાન થયા પછી જે કાંઈ બળદિયામાં જે ચરણામણી પધરાયા હતા એની આજુબાજુનો વિસ્તાર અને પછી મંદિર બન્યું, એ જે કાંઈ ડેવલપમેન્ટ થયું એ મુનિ સ્વામીને આભારી છે. આવા સદગુરુઓ અને મુક્તો અને મહારાજને લાખો વંદન કરીને પૂજ્ય મામાશ્રીનો રાજીપો ઈચ્છીને પોતે ગમે છે. અંતમાં પૂજ્ય શ્રી નારાયણ મામાએ જે અહીંયા બાપાશ્રીનો મહિમા એમને જે વધુ આધ્યાત્મિક, સામાજિક, આર્થિક ઉદ્ધવગમન કરીને ભગવાનના સ્વરૂપમાં બધાને જોડી દીધા. એ માર્ગે આપણને ચાલવાની, સેવા બજાવવાની વાત પૂજ્ય મામાશ્રીએ કરી. બરાબર. તો આપણે પૂજ્ય મામાશ્રીનો જે શતાબ્દી મહોત્સવ ઉજવવા જઈ રહ્યા છીએ એ ઉત્સવમાં પણ આપણે તન મન ધનથી સેવા કરીએ. શ્રીજી મહારાજ આપણને નિમિત્ત બનાવે અને આ જે સેવા કરવાની તક આપવાની પૂજ્ય મામાશ્રીએ વાત કરી એવી રીતે શ્રીજી મહારાજ આપણને પણ તક આપે અને આપણે તક ઝડપી લઈએ અને મહારાજ આનંદ મુક્તોનો આશીર્વાદ ઝીલી શકીએ એવું શ્રીજી મહારાજના મુક્તો શ્રી પૂજ્ય શ્રી નારાયણ મામાના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરીને હું વિરમું છું. અહીંયા અમૃત સરિતા ભાગ 1 એનું પ્રકરણ 17મો સમાપ્ત.
સહજાન સ્વામી મહારાજની જય, બાપા શ્રીની જય, સદગુરુઓ શ્રીની જય, સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની. કેવી અદ્ભુત વાત, કેવી સુંદર વાત. આ પ્રકરણમાં પૂજ્ય શ્રી નારાયણ મામા કહે છે કે આશીર્વાદ તો મળી ગયા છે, કૃપા સતત ચાલુ છે, હવે કોઈ નવા આશીર્વાદની જરૂર નથી. ફક્ત એનું અનુસંધાન રહે આશીર્વાદનું અને પૂર્ણકામપણું મનાય એટલું જ કરવાનું છે. અને મહારાજના અનાદિ મુક્તો પોતાને ગુમાસ્તા જાણે, ગુમાસ્તા મહારાજના સેવક જાણે છે. અને પોતાને તો અનાદિ મુક્તોને શ્રીજી મહારાજનું સુખ ભોગવવા સિવાય બીજા કશાયમાં રુચિ હોતી નથી. પોતે કંઈ કરતા જ નથી, કરતા હોય એવું આ લોકની રીતે દેખાય, પણ એમની બધી જ ક્રિયા મહારાજમય હોય છે, મહારાજને જ અર્પણ હોય છે. અને આ જ સાચા અનાદિ મુક્તનું લક્ષણ છે. હવે આપણી સાથે અમુશ્રી જ્યોતિન્દ્રભાઈ આદેશરા જોડાયા છે. અમુશ્રી જ્યોતિન્દ્રભાઈ પણ રાજભાઈની જેમ જ આપણને અમૃત સરિતાની વિશેષ એમની પોતાની સમજણ પ્રમાણે પ્રસ્તુતિ કરશે. આપણે સૌ તેનો લાભ લઈશું. અમુશ્રી જ્યોતિન્દ્રભાઈ આદેશરા. સર્વોપરી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાન, તેમના સંકલ્પ મૂર્તિ મહાઅનાદિ અબજી બાપા શ્રી, મહાસમર્થ સદગુરુઓ, તેમજ અનાદિ મહામુક્તરાજ નારાયણ મામા, તેમજ લીલામાસી, અનાદિ મુક્તરાજ જાદવજી બાપા, તેમજ આ ટેલી સત્સંગમાં બિરાજમાન સર્વે મુક્ત મંડળને આ સેવકના દંડવત સહિત જય સ્વામિનારાયણ. સર્વોપરી સ્વામિનારાયણ ભગવાન, એમની પરાવાણી એટલે વચનામૃત. વચનામૃતમાં મહારાજે બહુ જ સરસ બધી વસ્તુઓ બધી સમજાવી છે. એમાંય જે મહારાજે ગઢડા પ્રથમ પ્રકરણના 7મા વર્તમાનમાં એમ વાત કરી કે શાસ્ત્રમાં અધ્યાત્મ વાર્તા આવે છે, તે કોઈને સમજાતી નથી અને ભ્રમી જવાય છે. હવે એમ થાય કે અધ્યાત્મ વાર્તા, મહારાજ જે વાતો કરી બધી, જે ગુઢાર્થવાળી જે વાતો કરી એ બધી અધ્યાત્મ વાર્તો એ કોને સમજાતી નથી. મહારાજ અને મહારાજના મુક્ત એ સિવાય એ વાત કોઈને સમજાતી નથી. અને એ સમજાવે તો જ આપણે સમજી શકીએ છીએ. અને ભ્રમી જવાય છે. ભ્રમી જવાય છે એટલે શું કે કન્ફ્યુઝ થઈ જવાય છે. દરેક માણસો એમાં કન્ફ્યુઝ થઈ જાય કે આ શું સાચું શું છે એ ખબર નથી પડતી, એ ભ્રમી જાય એમ કહેવાય. તે પછી શ્રીજી મહારાજ એમના મુક્ત સિવાય કોઈને સમજાતી નથી. આપણા બાપાશ્રીએ દયા કરીને વચનામૃતમાંથી બધી વાતો સમજાવી આપણને, કે જે રહસ્યાર્થ પ્રદીપિકા ટીકા કરી કે આને બધા રહસ્ય બધા સમજાયા. અને મહારાજ ને બાપા બધી એટલી સરસ વાતો, મહારાજની સ્વામી ભગવાનની બધી વાતો, વચનામૃતની ગુઢ રહસ્યાર્થવાળી વાતો કરી. હવે કે એમાં બાપાશ્રીએ બધું અલગ અલગ એટલું સમજાવ્યું છે કે સ્વામી ભગવાનની સર્વોપરિતા, મહારાજનો વ્યતિરેક સ્વરૂપ, અન્વય સ્વરૂપ બધું સમજાવ્યું. પણ એ પહેલાં છે ને એક વાત કરું કે નારાયણ મામા એ 7 શતાબ્દી વખતે એક વાત કરી હતી કે સ્વામિનારાયણ ભગવાન અને જે મહાઅનાદિ મુક્તરાજ બાપાશ્રી, એમણે વિશ્વ સમક્ષ 3 વસ્તુઓ રજૂ કરી. કઈ કે સ્વામિનારાયણ ભગવાનની સર્વોપરિતા, અનાદિ મુક્તની સ્થિતિ, અને જે વિશ્વ સમક્ષ આદર્શ તત્વજ્ઞાન, મહારાજનું આદર્શ તત્વજ્ઞાન એ એમણે બાપાશ્રીએ વિશ્વ સમક્ષ રજૂ કર્યું. હવે સર્વોપરિતા શું કે સ્વામી ભગવાન સર્વોપરી છે, બીજા બધા અવતારો છે, મહારાજનો અવતારીનો ભેદ એ સ્વામી બાપાશ્રીએ વચનામૃતમાંથી રહસ્યાર્થ પ્રદીપિકા કરીને સમજાયો. અને પછી અનાદિમુક્તની સ્થિતિ સમજાવી. અનાદિમુક્ત મહારાજની મૂર્તિમાં રહી અને રોમ રોમનું સુખ ભોગવે છે, એ બધું વચનામૃતના અલગ અલગ રેફરન્સ આપીને બધું બાપાશ્રીએ સમજાવ્યું. એ સિવાય આદર્શ તત્વજ્ઞાન રજૂ કર્યું. આદર્શ તત્વજ્ઞાન એટલે શું
કે સ્વામી ભગવાનના જે અન્વય સ્વરૂપ, વ્યતિરેક સ્વરૂપ, સગુણપણું, નિર્ગુણપણું, પછી કરતા અકર્તા એ બધું સમજાવ્યું. આ ઉપરાંત બાપાશ્રીએ શું સમજાવ્યું કે અક્ષરધામ શું છે. અક્ષરધામ એટલે મહારાજની મૂર્તિનો પ્રકાશ, મહારાજની મૂર્તિનું તેજ. એ જુદા જુદા રેફરન્સ દ્વારા બાપાશ્રીએ વચનામૃતમાંથી સમજાવ્યું. એ સિવાય એમણે એક ખાસ સમજાવ્યું કે ભાઈ આ જે અક્ષરધામની મૂર્તિ, મનુષ્યરૂપ મૂર્તિ અને આ પ્રતિમા મૂર્તિ, એમાં એક રોગનો ફેર નથી. એ ત્રણેય મૂર્તિઓ એક છે. એ બધી વસ્તુ બાપાશ્રીએ સમજાવી. અને બીજું શું સમજાવ્યું કે સગુણપણું, નિર્ગુણપણું, અન્વય સ્વરૂપ, વ્યતિરેક સ્વરૂપ ને બધું મહારાજ એમાં સમજાવ્યું આપણને. અને પછી એ બધી વાત પછી જે સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જે વાતો એ બાપાશ્રી જે સમજાવી એમાંથી આપણે નારાયણ મામા અને મહારાજે મોકલ્યા અને એમણે વૈજ્ઞાનિક રીતે બધી વાતો આપણને સરસ રીતે બધી સમજાવી. વૈજ્ઞાનિક ઢબે બધું, વૈજ્ઞાનિક પરિક્ષેપમાં આપણને બધું સમજાવ્યું કે આ સ્વામિનારાયણ ભગવાનનો સાચો સિદ્ધાંત કઈ રીતે છે. હવે એમણે નારાયણભાઈએ જે માસિક સત્સંગ સભા થતી હતી એમાં જે બધી વાતો કરી હતી એ અમૃત સરિતા તરીકે બધી વાતો બધી લખાઈ લીધેલી છે. એટલે એ વાતો કરી એ છે ખરેખર તો શું છે કે પોતે જાણતા હતા કે આ બધી વાતો છે આવી રીતે થશે ને એ પ્રમાણે જ એમણે વાતો કરેલી છે. એમણે જે વાતો કરેલી છે એ પ્રમાણે જ કરેલી છે. એમાં હું આજે છે ને આપણે આ જે બીજા ભાગની જે ત્રીજી જે અમૃત સરિતાની વાત એ આપણે એમણે નારાયણ મામાએ જે સમજાવી એ આપણે આજે સમજીએ કે એમણે શું સમજાવ્યું કે આજે જે આ વાત છે એ સાર્ધ શતાબ્દી વખતે મામાએ વાત કરી હતી કે આ મારો વિષય આ ધ્યાનની લટકનો છે તે એ હવે આવે છે અને ભગવાનને પામેલા અનાદિમુક્ત એ ધ્યાનની લટક બરાબર શીખવી છે. ધ્યાનની લટક એ અનાદિમુક્ત દ્વારા શીખીએ તો જ આપણને શીખાય છે. એ સિવાય આપણને ખરેખર અનાદિમુક્તની લટક હાથમાં આવતી નથી. આગળ એ સમજાવે છે કે જો ખરી શાંતિ, ખરું સુખ અને છતી દેહે તમારે સુખ ભોગવવું હોય અને અંતે તો મહારાજ પૂરું કરી જ દેવાના છે, પણ તમારે જો છતી દેહે જો મહારાજની મૂર્તિનું સુખ ભોગવવું હોય તો એવી જે તલાવેલી હોય તો તમારે શું કરવાનું કે ભગવાનના દર્શન કર્યું એવી ઈચ્છા રાખવી. બરાબર છે? કારણ કે ઈચ્છા રાખે તો ભગવાન તો જાણે છે ને કે ક્યારે એને દિવ્ય દર્શન આપવા. ને વાસના ટાળવાનો તો આ એક જ માર્ગ મહારાજે સર્વોત્તમ માર્ગ ધ્યાન એ બતાવે છે. મહારાજે કહ્યું છે મારી મૂર્તિનું ધ્યાન કરે તેના ઉપર હું કૃપા વરસાવું છું અને પછી જે કૃપા વરસે ને એના ઉપર જ મહારાજનું ધ્યાન બરાબર થઈ શકે છે. એના માટે નારાયણ મામાએ 2-3 દ્રષ્ટાંત સરસ આપ્યા. એમાં એક તો સચ્ચિદાનંદ સ્વામીનું દ્રષ્ટાંત આપ્યું કે સચ્ચિદાનંદ સ્વામીએ એકવાર શ્રીજી મહારાજને વાત કરી, પૂછ્યું કે મહારાજ, મારા અંતરમાં શાંતિ થતી નથી, એનું શું કારણ છે એ સમજાવો. ત્યારે મહારાજ કે તમને તમારા હૈયામાં મારી મૂર્તિ દેખાય છે? તો સ્વામી કહે ના મહારાજ, તમારી જે મૂર્તિ તો મને દેખાતી નથી. તો મૂર્તિ પછી મહારાજ કે જો મૂર્તિ ન દેખાતી હોય તો શાંતિ કેવી રીતે થાય? તો સ્વામી કહે શાંતિનો તમે ઉપાય બતાવો. ત્યારે શ્રીજી મહારાજે કહ્યું કે હું કહું એમ તમે કરો. તો શું મહારાજે શું આગળ બતાવ્યું કે તમે અગત્યઈ જાઓ અને ત્યાં અમારા અનાદિમુક્ત જે પર્વતભાઈ છે તેના નરિયાનું ધ્યાન કરો. એ દ્વારા મહારાજ કહે છે કે તમે ત્યાં જાઓ અને નરિયાનું ધ્યાન કરો. પછી જે આ સચ્ચિદાનંદ સ્વામી છે એ તો મહારાજના ખરેખર તો મહારાજના મુક્ત છે, મહારાજના અનાદિમુક્ત છે, પણ એમણે એમના દ્વારા આપણને એ સમજાવ્યું. મહારાજે આ દ્રષ્ટાંત દ્વારા મહારાજ એ આપણને સમજાવે છે કે જે અનાદિમુક્તની સાથે આવેલી જે બધી વસ્તુઓ છે, માયિક વસ્તુઓ હોય છે, એ પણ દિવ્ય થઈ જાય છે. એ બતાવવા માટે મહારાજે આ દ્રષ્ટાંત સરસ બતાવ્યું છે કે તમે અગત્યઈ જાઓ અને ત્યાં નરિયાનું ધ્યાન કરો. પછી પર્વતભાઈ છે પાસે એ જાય છે ત્યાં સચ્ચિદાનંદ સ્વામી. તો એ સચ્ચિદાનંદ સ્વામીને વાર્તા કરવાનું, કથા કરવાનું ખૂબ સારું અંગ હોય છે. તે પર્વતભાઈ તો ખૂબ ખુશ થઈ જાય છે કે અરે વાહ, તમે આવ્યા અને મને ઘણી કથા, મહારાજની કથા વાર્તાનો લાભ મળશે. તો તેમની પાસે રાત 1-2 મહિના તો રહ્યા અને કથા વાર્તા કરી
અને કથા વાર્તા સાંભળીને ખુશ થયા તો પછી પાછા આવી ગયા. તો પછી મહારાજે પૂછ્યું કે તમને શાંતિ થઈ આવો? પછી સત્યાનંદ સ્વામી હું તો ભૂલી ગયો, નરિયાનું ધ્યાન કરવાનું તો ભૂલી ગયો. તો મહારાજ આપણા મામાશ્રી કહે છે કે હીરો ગોગે જે આવે એવું થયું આ તો. પછી ફરી પાછા સચ્ચિદાનંદ સ્વામી એ ત્યાં પરોદભાઈ પાસે જાય છે અને ત્યાં જઈને સીધી વાત કરે છે કે પરોદભાઈ, બીજી વાત પછી મારે કથા વાર્તા કંઈ કરવી નથી, મારે તો તમારે નરિયાનું ધ્યાન કરવું છે. એટલે પછી એમણે એવી રીતે ઊભા રહે છે અને પછી એ નરિયાનું ધ્યાન કરે છે. નરિયાનું જેમ જેમ ધ્યાન કરતા જાય છે તેમ તેમ એમના અંતરમાં શાંતિ થતી જાય છે. જે નિર્મળ વસ્તુ હોય તેનું જે જોઈએ આપણે તો આપણે નિર્મળ થઈ જઈએ. એટલે મામાશ્રી આ રીતે આપણને સમજાવે છે. પછી આગળ મામા કહે છે કે પછી જેમ જેમ એ નરિયા નિરખતા ગયા તેમ અંતરમાં શાંતિ થતી ગઈ. એમ નરિયા બધા નિરખ્યા પછી અંતરમાં સંપૂર્ણ શાંતિ થઈ ગઈ અને મહારાજની મૂર્તિનું દર્શન થવા મળ્યું. વાહ પર્વતભાઈ વાહ, ધન્ય છે તમને ને ધન્ય છે તમારા નરિયા રહે. આવી રીતે આપણા મામાશ્રી સમજાવે છે. એટલે આમાં મામાશ્રી એ કહેવાનું એ વાત એ જ કે આપણે મહામુક્તો દ્વારા જે માયિક વસ્તુ જે આવે સંસર્ગમાં એ બધી વસ્તુ છે દિવ્ય થઈ જાય છે. એ બધી વસ્તુ દિવ્ય થઈ જાય છે. હવે છે ને મામાશ્રી આગળ આપણને જે ધ્યાન માટે સરસ વાત સમજાવે છે કે એક હરિભક્તને મહારાજ ધ્યાન કરતા શીખવે છે. એટલે સ્વામિનારાયણ ભગવાન પોતે ધ્યાન કરતા શીખવે છે. કઈ રીતે કહે છે કે મારી મૂર્તિનું ધ્યાન કરવું મહારાજ શીખવે છે કે ભાઈ જો તમે સામે બેઠા છો અને તું મને નિરખે છે, નખશિખા બરાબર દીખી લે. એટલે પછી આંખો મીચીને જો હું બરાબર દેખાઉં છું કે નહીં તે જો. એકી ટસે એણે લગભગ 5-10 મિનિટ જોઈને મહારાજની મૂર્તિનું નિરીક્ષણ કર્યું ને ખૂબ નિહારે ને નિહાર્યા પછી આંખો મીચી અંદર દેખાય છે કે નહીં. મૂર્તિ તો ના દેખાય. તો મહારાજ કહે અમારી મૂર્તિ દેખાણી કે ના નથી દેખાણી? તો કે તું અનેક જન્મો થયા અને તારે બાહ્ય વૃત્તિ થઈ ગઈ છે એટલે તને આ જલ્દી દેખાય નહીં. એના માટે તારે ધીરજ જોઈએ. ધીરજ નહીં હોય તો જ અમારા સ્વરૂપનું તને દર્શન થાય. તો એટલે માટે તું આ જે છે એ હું જે કહું છું એ પ્રમાણે તું ચાલુ રાખ. મહારાજની મૂર્તિનું ધ્યાન કરવાનું ચાલુ રાખ. પછી કે તું મૂંઝાઈશ નહીં. અને કારણ કે ભગવાનનું સ્વરૂપ આંખો ઉઘાડીએ ને આંખોને ધ્યાન કરે છે ને, આમ ધ્યાન કરવું એ ધ્યાન નથી. ધ્યાન છે પણ સર્વોત્તમ સ્થિતિને પામવું હોય તો અંતર તરફ પ્રતિલોમ થઈને પછી ધ્યાન કરવું. એવી રીતે મામા સમજાવે છે. પછી મારા મામાએ આગળ સમજાવ્યું કે ભગવાનને એને કહ્યું કે એવી રીતે 6 મહિના સુધી એને જ્યારે ધ્યાન કરવું અને થોડી શાંતિ થઈ. 6 મહિના સુધી આવી રીતે ધ્યાન કર્યું ત્યારે શાંતિ થઈ. પછી મહારાજ કે મહારાજ તમારી મૂર્તિનું સુખ તો આવતું નથી. ત્યારે મહારાજ કહે છે કે હું અંતર્યામી ખરો કે નહીં? જો તું હું કહું છું એ પ્રમાણે તું ધ્યાન કર્યા કર, આંખો મીચીને ભગવાન સન્મુખ દેખાણાને તો ધીરે ધીરે તને ભગવાનની મૂર્તિનું સુખ પણ આવશે. માટે તું એ ચાલુ રાખ. પછી એ ભક્ત છે એ બ્રહ્માનંદ સ્વામી પાસે જાય છે. તો બ્રહ્માનંદ સ્વામીને કહે છે કે હવે તમે પણ મને જરૂર આ ધ્યાનમાં મને મદદ કરો. પછી બ્રહ્માનંદ સ્વામી શું કરે છે કે બ્રહ્માનંદ સ્વામી કે જુઓ તમે જે મહારાજની મૂર્તિ નિહારો છો એ કેવી રીતે નિહારવી? તો કહે છે કે એ છે ને એ મહારાજનું જે ધ્યાન એ અનુલોમ નહીં, જે મહારાજની મૂર્તિ જે સન્મુખ છે ધ્યાન, એ સન્મુખનું ધ્યાન કરતાં તમે મહારાજની મૂર્તિ તમારા જે અંદર રહી ન ધારો. એટલે મહારાજની મૂર્તિ બ્રહ્માનંદ સ્વામી પોતાના ખોરામાં લઈ લે છે અને પછી કહે છે કે જો તમે આવી રીતે ધ્યાન કરો, ભગવાન અહીંયા બેઠા છે, મહારાજના હસ્તમાં હસ્ત છે, મુખારવિંદમાં મુખારવિંદ છે, છાતી છે, એ પ્રમાણે તમે ધ્યાન કરો તો તમારે શું છે કે ઢુકડું થઈ જશે, દૂર નહીં રહે, અંતર નહીં રહે. આવી રીતે અનાદિમુક્ત બ્રહ્માનંદ સ્વામી એ ભક્તને એવી રીતે ધ્યાન શીખવાડે છે. એટલે એ જો આજે આ પ્રતિલોમનું ધ્યાન એ જ સાચું ધ્યાન છે. પછી પાછા સ્વામી મૂર્તિ પોતાના ખોરામાં લઈને કહે છે કે આવી રીતે પ્રતિલોમ ધ્યાન કરો ને ધ્યાન કરો તો તમને મહારાજની મૂર્તિ દેખાશે. પછી તમને પ્રવૃત્તિ તો હોય. નારણમાં આપણને સમજાવે છે કે આ પ્રતિલોમ ધ્યાન તો કરવું જ જોઈએ
પણ તમને આપણને બધાને સમજાવે છે કે તમને પ્રવૃત્તિ તો હોય એટલે થોડું થોડું ધ્યાન કરો, સવારે ધ્યાન કરો, સાંજે ધ્યાન કરો, એવી રીતે ધ્યાન કરો તો તમે શું છે કે ધીમે ધીમે તમે આગળ વધશો. જેવી રીતે સાયકલ ચલાવી હોય તો સાયકલ ચલાવતા શરૂઆતમાં મુશ્કેલી પડે, તરવાનું હોય તો તરવાનું વખતે એ વખતે મુશ્કેલી પડે, પણ એ તમે છે ને તમે આગળ તમે એ વધતા જાઓ તો ધીમે ધીમે એ જે સાયકલ ચલાવતી આવડી જાય, ધ્યાન એવી રીતે પછી તરવાનું પણ આવડી જાય, એવી રીતે તમે શું છે કે તમે બધું આવડી જશે. અનંત જન્મો સુધી તમે થાક્યા નથી અને એક જન્મ સુધી તમે પ્રવૃત્તિ કરતાં કરતાં મહારાજની મૂર્તિ કંટાળો શેનો આવે? બધું કરો પણ મહારાજની સ્મૃતિ સહિત કરો, ત્યારે એ મૂર્તિમાં પ્રવેશને સંબંધ કહેવાય. પણ એ હજી અનુસંધાન છે, માટે એ પ્રવેશ હજી સાધન દશામાં છે. એ સહજ થઈ જવો જોઈએ. ક્યારે થાય? તો અભ્યાસથી બધી વસ્તુ સહજ થઈ જાય. તરવાની વસ્તુ છે એ કેવી સહજ થઈ ગઈ આવડ્યા પછી, અને એવી રીતે મામા આપણને સરસ સમજાવે છે. બીજું એમણે સમજાવ્યું કે આપણે આંતરિક રીતે કરીને એના જે જ્ઞાન મહારાજનું સમજવું ને સમજ્યા પછી સમજણ પ્રમાણે એ કહે તેમ કરવું, ને અંતર્વૃત્તિ એ કહે એવી રીતે કરીએ તો એ અંતર્વૃત્તિ એ સમાગમ કર્યો કહેવાય. એ એમ કહે છે કે એ બાહ્ય સમાગમ નહીં કરો પણ અંતર્વૃત્તિએ સમાગમ કરો. મહારાજની મૂર્તિમાં રહ્યા છીએ એવું અનુસંધાન એ પ્રતિલોમ ધ્યાન. કેટલું સરસ વાક્ય મામાશ્રીએ સમજાવ્યું કે મહારાજની મૂર્તિમાં રહ્યા છીએ અને એવું અનુસંધાન રહે એ જ પ્રતિલોમ ધ્યાન. આવા અનંત દિવ્ય સાકાર સ્વરૂપો અનાદિમુક્તો એ મહારાજની મૂર્તિમાં રહ્યા છે ને મહારાજની મૂર્તિનું સુખ લીધા કરે છે. મામાશ્રી આપણને સમજાવે છે કે અનાદિમુક્ત ક્યાં રહ્યા છે? તો મહારાજની મૂર્તિમાં રહ્યા છે. અને મહારાજની મૂર્તિનું રોમ રોમનું તદ્રુપ તલ્લીન ત્રો તાણા અનાપીઠ સુખ લીધા જ કરે છે. મહારાજ છે એમને સુખ આપ્યા કરે છે. તે કઈ રીતે ખબર પડે? એ દ્રષ્ટાંત આપે છે કે આ સાકર કેવી છે? તો ખાધા જેવી. તેનું વર્ણન થઈ શકે? ખાવી જ પડે. ત્યારે અનુભવથી ખબર પડે કે આ મહારાજની મૂર્તિમાં અંદર રહીને મહારાજને સુખ ભોગવવાની કરા કેવી અલૌકિક છે. કેટલું સરસ દ્રષ્ટાંત આપ્યું. ધ્યાન કરવાની જે રીતની વાત અંદર બીજા શાસ્ત્રોમાં બતાવી છે, સાંગ, ઉપાંગ, સલીલ, એ બધા અલગ અલગ પ્રકારના ધ્યાન છે. અનુલોમ ધ્યાન, મહારાજની જે સન્મુખ રહીને જે ધ્યાન એ અનુલોમ ધ્યાન, અને મૂર્તિમાં રહીને મૂર્તિનું ધ્યાન કરવું એને લેવાય પ્રતિલોમ ધ્યાન. એ પછી મામા સમજાવે છે કે પ્રતિલોમની ધ્યાન એ સાચું ધ્યાન છે અને એ ઠેઠ દઈને પ્રતિલોમ ધ્યાનમાં જ ન જઈએ, સાંગ ઉપાંગની માથાકૂટમાં પડીએ. સીધા અનુલોમમાંથી પ્રતિલોમમાં ઠેક દઈને જવાનું. જેમ એરોપ્લેન ઉડે તો ઉડ્યું એવું વચમાં ક્યાંય અટકે નહીં, એ સીધું આપણા મુકામ ઉપર પહોંચી જાય. એ સ્વામિનારાયણ મૂર્તિમાં આપણે જઈને ઠરીએ. એટલે પ્રતિલોમ ધ્યાન કરવું. પછી મામાશ્રી આગળ સમજાવે છે કે ગુણાતીતાનંદ સ્વામી અને ગોપાળાનંદ સ્વામી કહે છે કે અન્ય અવતારોને તો મહારાજના દર્શન પણ નથી. તો કેવી રીતે થઈ શકે? ભગવાનના દર્શન કરવા હોય તો બગાસું ખાતા સાકરનો ગાંગડો મહારાજે આપણા મોઢામાં મૂકી દીધો. એટલે આપણે ફાવી ગયા છે. અને આપણને મહારાજ ને બાપાએ ન્યાલ કરી દીધા છે કે આપણને આ સ્વામી ભગવાનની ઓળખાણ કરાવી અને બાપાશ્રી ઓળખાયા. નારાયણભાઈ જેવા મહામુક્તના દર્શન થયા, એમને આપણે નજીક આવ્યા ને આપણે ઓળખાઈ ગયા. તો આપણા તો બહુ મહા મોટા ભાગ્ય છે. હવે આપણે જે એમણે કીધું એ પ્રમાણે જ આપણે આગળ વધવાનું. પછી મામાશ્રી આગળ સમજાવે છે કે સરસ ઉપાસના અનાદિ મહામુક્તરાજ બાપાશ્રીએ પોતાના જીવનથી બતાવી, અણિશુદ્ધ વર્તનથી. ત્યાગીને પણ શરમાવવું પડે એવું વર્તન બાપાશ્રીનું હતું. અને વર્તન ને વાણી બે એક. અને એમનું જોઈને બીજા સંતો પણ એમને દંડવત કરતા. એટલે બાપાશ્રીની કેટલી બધો પ્રભાવ, પ્રતિભા કેટલી બધી હતી એ નાણમામાં બતાવે છે. ને નાણમામાં આગળ એમ કહે છે કે બાપાશ્રીનું આટલું જે જ્ઞાન, એનાથી હું પ્રભાવિત થયો અને મેં રસ લીધો. અને એ રસ તદ્દન વૈજ્ઞાનિક રીતે લીધો. મહારાજના બાપાશ્રીનો જે વાત છે એમાં રસ મેં વૈજ્ઞાનિક રીતે લીધો. અને પછી હું આગળ વધ્યો. અને આ હું સત્ય કહું છું, 500 સાધુ અને 500 પરમહંસના સાક્ષીએ કહું છું.
અબજી બાપા શ્રી મહારાજની મૂર્તિના સુખમાં હતા ને સુખમાં રહીને મોટા મોટા સંતો હતા, તે જોઈને આપણે હૃદયમાં ઠરી જાય એવા જે મોટા સંતો હતા. છેવટે પછી મામાશ્રી આપણને આગળ વાત કરે છે કે સાર્ધ શતાબ્દી મહોત્સવમાં જે લોકો આવ્યા અને એ વખતે એમને જે આશીર્વાદ આપ્યો કે આ મહોત્સવમાં જે આવ્યા એનો હું છેલ્લો જન્મ કરીશ. એટલું જ નહીં પણ આ મહોત્સવમાં જેને આવવાની ઈચ્છા હતી અને જે ન આવી શકે એનો પણ હું છેલ્લો જન્મ કરીશ. એવી રીતે બહુ જ સરસ આશીર્વાદ મામાશ્રીએ એ આપ્યા. એ કોણે? એ મહારાજે એ દ્વારા આપ્યા. અનાદિમુક્તના જે આશીર્વાદ આપ્યા એ મહારાજે જ આપ્યા. અનાદિમુક્તરાજ બાપાશ્રી એનો આ પ્રભાવ કેવો છે? સ્વામી ભગવાન અનંત અનાદિમુક્ત શિવક ભાવ એ મૂર્તિના સુખમાં રહે છે અને સુખમાં ભગવાન સ્વામિનારાયણ આપણને રાખ્યા છે. મહારાજ ખરા ટાણે આવીને ઊભા રહેશે ને આપણા બધા આવરણો દૂર કરીને અનાદિમુક્તની પંક્તિમાં રાખીને આપણને દિવ્ય સુખનો અનુભવ કરાવશે. આવી રીતે મામા આપણને કરાવે. હવે એક વાત મને યાદ આવે છે કે આપણા સદગુરુઓ અમારા ઘરે બધા ડૉક્ટર નાગરદાસભાઈ અમારા દાદા થાય ને ડૉક્ટર શાંતિલાલભાઈ એ પણ મારા દાદા થાય ને એમના અમારા ઘરે પધારતા ત્યારે જે ઈશ્વર સ્વામી છે એ જે નાના જે બાળકો આવે એમને પણ એવું સમજાવતા કે આ હાથ કોનો છે? તો કે આ હાથ મારો છે. પગ કોનો છે? મારા પગ છે. કે ના, એમ નહીં માનવું. તમારે શું માનવાનું કે આ હાથ છે સ્વામિનારાયણ છે, ભગવાનના છે, આ મુખારવિંદ સ્વામિનારાયણનું છે. એટલે એવી વાતો કરતા. તે એ બધી વાતો મારા ફાધર જે માધવભાઈ એમને પણ જે આપણે ઈશ્વર સ્વામી આવી રીતે વાતો સમજાવી હતી. એટલે જે મહારાજના મુક્તો એ નાનપણથી જ જે પધારતા ત્યારે આવી વાતો કરતા અને આવી અનુલોમ પ્રતિલોમની જે વાત નાનપણથી જ આપણને સમજાવી દેતા. એ નારાયણભાઈ સાથે મારા ફાધરને એટલી આત્મીયતા હતી, એટલી દયા હતી, એમની કોઈ વાત ન પૂછો. તે એમના ઘરે અમે ગયા એકવાર, ત્યારે એમને જોઈને એટલા ગરગરા થઈ ગયા હતા અને એમના આંખમાંથી દળ આંસુ પડવા માંડી ગયા, હર્ષના આંસુ પડી ગયા કે જો. અને નારાયણભાઈ પણ એ જોયા અને આપણે ગૌરાંગભાઈ જે વખતે ત્યાં સેવા આપતા હતા એમણે પણ એ આંસુ એ જોયા હશે. તો એવો એમની સાથે એમનું આત્મીયતા હતી, એટલો એમનો ભાવ હતો. તે એમને પણ પછી જ્યારે છેલ્લે મહારાજની મૂર્તિનું જે મારા ફેરવતા મહારાજ એમને ધામમાં લઈ ગયા. એટલે જે આ મોટા જે પુરુષ એમની સાથે આપણે જે આત્મીયતા જે રાખીએ અને જે કરીએ તો આપણને કેટલું એ થાય છે એ જોવાનું છે. બીજું કે છેલ્લા લગભગ 1.5 મહિનાથી આપણે આ ટેલિ સત્સંગ ચાલુ છે અને 1 કલાક જેવી વાત થાય છે. પણ બીજું કે આપણે જે અનાદિમુક્ત જે રામકૃષ્ણભાઈ એ પણ છેલ્લા લગભગ 6 થી 7 વર્ષથી રોજ 10-15 મિનિટ એમનું જે ટેલિ સત્સંગથી જે ક્લિપ મોકલે છે એ આપણા જે મૂર્તિ ગ્રુપ અને કારણ સત્સંગ બંનેમાં આપણે જોઈએ છીએ. તેમાં સ્વામિનારાયણ ભગવાનની કેટલી સરસ વાતો આવે છે, મહારાજના બધા વચનામૃત સમજાવે છે, બાપાની વાતો સમજાવી છે, પછી એકીકરણમાંથી વાતો લીધી છે, એમના પોતાના પ્રસંગો સમજાયા છે અને નારાયણ મામાની વાતો કરી છે. નારાયણ મામાના કેટલાય પ્રસંગો એમણે વર્ણવ્યા. અને બીજું કે એ નારાયણ મામાનું રાઈટ હેન્ડ જેવું કહેવાતું. એટલે નારાયણ મામા જ્યાં જાય ત્યારે એમને એમને સાથે લઈ જતા હતા. એમનો ટેલિ સત્સંગ રામકૃષ્ણ બાપુજી એમનો પેલો ટેલિ સત્સંગ ઘણા 6-7 વર્ષ ચાલે છે ને હજી પણ ચાલે છે. એનો પણ આપણે લાભ લઈએ છીએ. તો બીજું હવે ખાસ કહેવાનું કે હવે 2022માં આપણે પૂજ્ય નારાયણ મામાના જે શતાબ્દી મહોત્સવ આવે છે. એ શતાબ્દીમાં આપણે તન મન ધનથી બધા આપણે પોતાને જે સેવા થાય એ કરીએ. કારણ કે નારાયણ મામાએ પણ જે સાર્ધ શતાબ્દી વખતે વાત કરી હતી કે સ્વામિનારાયણ ભગવાન જે છે એ પોતાના કરતાં પોતાના મુક્તોના જે પ્રસંગો ઉજવાય એમાં વધારે રાજી થાય છે, એવું નારાયણ મામા એ વખતે બોલ્યા હતા. તો આપણે પણ એ પ્રમાણે સમજીએ કે આ જે પ્રસંગ એ મુક્તનો પ્રસંગ છે એ સ્વામિનારાયણ ભગવાન અને મહારાજ ને બાપાને બધાએ ખૂબ રાજી થશે. તો એ જે રાજી થાય એટલા માટે આપણે બધા એનો લાભ લઈએ અને આગળ વધીએ. સર્વે મુક્તોને
મારા જય સ્વામિનારાયણ, મારાથી કંઈ નાની મોટી ભૂલ થઈ ગઈ છે તો એના માટે માફ કરજો. કારણ કે આ જે પ્રસંગ મારામાંથી આ જે અમૃત સરિતાની જે બીજા ભાગની ત્રીજી વાતમાંથી જે વાતો અમુક જ પ્રસંગ લીધા તમે, એટલે કટકે હતા, એટલે જરા બોલવામાં કદાચ આગુ પાછું લાગતું હોય તો મને માફ કરજો. સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય, અબજી બાપાશ્રીની જય. સર્વે મુક્ત મારી પર રાજી રહેજો. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. અમૃત સરિતાના આ પ્રકરણમાં પૂજ્ય શ્રી નાણમાએ ખૂબ અદ્ભુત વાત કરી છે. પર્વતભાઈના નળિયા એક આઇકનિક વસ્તુ થઈ ગઈ આપણા સત્સંગમાં, કે શ્રીજી મહારાજે પોતે આવડા મોટા સદગુરુને કંઈ નહીં ને એક ક્ષુલ્લક જેવું કહેવાય આ લોકની રીતે એવા અમુક શ્રી પર્વતભાઈના નળિયાનું ધ્યાન કરવાનું કીધું. પણ આધ્યાત્મિક રીતે, સમજણની રીતે ખૂબ જ ગહન ને ખૂબ જ જરૂરી અને અર્થપૂર્ણ વાત છે. આટલા મોટા સદગુરુને પણ મહારાજે છેક અગતરાય પર્વતભાઈના ઘરે મોકલ્યા અને કીધું કે એમના નળિયાનું ધ્યાન કરો તો અંતરમાં શાંતિ થશે. એનું કારણ શું? આખી વાત તો ઘણી લાંબી છે અને એમાં ઘણી બધી આધ્યાત્મિક સમજૂતીઓ છે, એની પાછળ આધ્યાત્મિક રહસ્યો છે. પણ આજે ખાલી આ નાની વાત કરીએ કે સ્પેસિફિકલી નળિયાનું ધ્યાન કરવાનું કેમ કીધું. આ એક માત્ર મુદ્દો છે કે ગમે તે સ્થિતિએ પહોંચ્યા હોવ, જ્યાં સુધી પૂર્ણપણું પ્રાપ્ત ના થાય, એટલે કે પૂર્ણ અનાદિમુક્તની સ્થિતિ ન થઈ હોય, ત્યાં સુધી દેહભાવ, પોતાપણું, કર્તાપણું, હુંપણું આ બધું સૂક્ષ્મ સ્વરૂપે પણ રહેતું હોય છે. અને એ દેહભાવ, એ પોતાપણું, એ પોતાના કરતા, પોતે કર્યું છે એવો કરતા ભાવ, પોતાનું હુંપણું, એ કાઢવા માટે મહારાજે સ્વામીને નળિયાનું ધ્યાન કરવાનું કીધું. નળિયા એટલે આ લોકની રીતે ખૂબ જ નગણ્ય વસ્તુ કહેવાય, અને એનું ધ્યાન કરવાનું કીધું. અને જેમ જેમ સ્વામી એનું ધ્યાન કરતા જાય છે એમ એમના અંતરમાં શાંતિ થતી જાય છે. શું થાય છે? એ પોતાપણાનો ભાવ, હું કંઈ કે જ્યારે પોતાને એમ થાય કે હું આ નળિયા જેવી ક્ષુલ્લક ચીજનું પણ ધ્યાન કરવાનું મને કીધું, તો મારી પરિસ્થિતિ શું છે, મારી કયું સ્ટેટસ છે, મારી સ્થિતિ શું છે, મારું શું લેવલ છે, એ ભાવ, એ સમજણ જ્યારે ક્લિયર થાય એટલે આજે બધા જ ભાવો પોતાપણાના અને કરતાપણાના એ જતા રહે છે. અને ત્યારે જ અંતરમાં ખરી શાંતિ થાય છે. અને શ્રીજી મહારાજ સાથે આપણે જેવો છે એવો લક્ષાત સંબંધ તો બધાને છે, પણ જે લક્ષાત સંબંધ એ ત્યારે થાય છે. ખૂબ અદ્ભુત વાત જ્યોતિન્દ્રભાઈએ પણ ખૂબ સરસ રીતે રજૂ કરી. આ વાતને, આ પ્રકરણને આપણે વિશેષ રીતે ફરી ક્યારેક બીજી સભામાં સમય હશે ત્યારે એની વાત કરીશું. એના ઘણા બધા બીજા મુદ્દાઓ પણ, બીજા બધા પાસાઓ પણ છે. હવે આજની સભાને અહીંયા વિરામ આપીશું. સભાની સમાપ્તિ પહેલાં અનારી મુક્તરાજ પરમ પૂજ્ય શ્રી નાણમામાનો અનુભવ સિદ્ધ દિવ્ય વાણી એનું આપણે લાભ લઈશું. અને એમણે જ શીખવાડેલી રીત પ્રમાણે થોડી વાર માટે શ્રીજી મહારાજના ધ્યાન દ્વારા એમના સ્વરૂપમાં જોડાવાનો પ્રયત્ન કરીશું. એક પ્રાર્થના છે. આપણા અમુક શ્રી મુકેશભાઈ વડોદરિયા, એમના કઝિન બ્રધર દિલ્હીવાળા અમુક શ્રી ધનેશભાઈ બરોડિયા, અને આપણા ગીતાબેન જે આપણા મહિલા મંડળમાં અને લીલા માસીની ખૂબ સેવા કરી હતી એમણે, એવા ગીતાબેન સુરેશભાઈ મહેતા, એમના સગા ભાઈ થાય. અને આખું કુટુંબ છેક ધનેશભાઈના ફાધરના વખત, બિપિનભાઈના વખતથી ખૂબ સેવાભાવીને મામા માટે ખૂબ જ અનન્ય નિષ્ઠા અને ભાવ.
તો એ ધનેશભાઈનું 75 વર્ષની ઉંમરે શ્રીજી મહારાજના સુખે સુખ્યા થયા છે. આ સભામાં આપણે સૌ પ્રાર્થના કરીએ મહારાજ બાપા અને મામાને કે એમને મૂર્તિનું વધુને વધુ સુખ આપવા દયા કરે. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. હવે આપણે જે એસએસડીએમનું ગ્રુપ, એસએસડીએમ પરિવાર જે ટેલિગ્રામમાં ગ્રુપ ચાલે છે, એમાં આપણે દર 15 દિવસે એક વિષય રાખીએ છીએ પોસ્ટ મૂકવા માટેનો. તો અત્યારે જે 15 દિવસ ચાલી રહ્યા છે, એટલે કે આ 15મી સુધી, એ અનાદિ મુક્તની સ્થિતિનો વિષય છે અને ઘણા બધા મુક્તોએ એમાં પોતાનું યોગદાન આપ્યું છે. સાથે સાથે એક સ્પષ્ટતા એ કરી દઉં કે કેવળ આપણા જે ગ્રંથો છે એમાંથી જ નહીં, કીર્તનોમાંથી જ નહીં, પણ મૌલિક રીતે પણ આપણે આપણી સમજણ એમાં રજૂ કરી શકીએ છીએ. તો અનાદિ મુક્તની સ્થિતિ ઉપર જેને જે સમજાયું હોય, જેને જે અનુભવ્યું હોય, એ આપણે આપણી રીતે મૂકીએ કે જેથી એ સમજણ વધુ લોકો સુધી પહોંચે અને ઘણા બધાને એનો લાભ મળે. હવે આવતા 15 દિવસ માટે, એટલે કે 16મી તારીખથી 16મી જુલાઈથી 31મી જુલાઈ આપણે શ્રીજી મહારાજનો નિશ્ચય એના ઉપર આપણે સૌ પોસ્ટ કરીશું અને આપણી વાત રજૂ કરીશું કે જેથી કરીને શ્રીજી મહારાજના નિશ્ચય વિશેની સમજણ ઘણા બધાને સ્પષ્ટ થાય. એ સિવાય આપણી આ જે બધી સભા, લોકડાઉનની બધી સભા, તેમજ પૂજ્ય શ્રી નારાયણ મામાના ખૂબ જ અદ્ભુત દિવ્ય પ્રવચનો અને મિશનનું અન્ય સાહિત્ય જેમ કે કીર્તન છે, બીજા બધા વિડીયો છે, એ બધું જ યુટ્યુબ ઉપર અવેલેબલ છે, શ્રી સ્વામિનારાયણ ડિવાઇન મિશન ચેનલ ઉપર અને સ્વામિનારાયણ કીર્તન સરિતા ચેનલ ઉપર. તો આ બંને ચેનલને વધુને વધુ સબસ્ક્રાઈબ કરીએ. તેમજ ટેલિગ્રામમાં જે આપણું ચેનલ છે મિશનની, શ્રી સ્વામિનારાયણ ડિવાઇન મિશન, એમાં પણ જોડાઈએ અને વધુને વધુ લોકોને આ બધી પ્રવૃત્તિમાં જોડવાનો આપણે પ્રયત્ન કરીએ કે જેથી કરીને વધારે લોકો આનો લાભ લઈ શકે. આવું અદ્ભુત ન ભૂતો ન ભવિષ્યથી એવું જે શ્રી સ્વામિનારાયણ ડિવાઇન મિશનના માધ્યમ દ્વારા પૂજ્ય શ્રી નારાયણ મામાએ વ્યવસ્થા કરી છે આ જ્ઞાન પ્રસારની, અને વિશ્વમાં ક્યાંય ના હોય એવું આધ્યાત્મિક સાહિત્ય અને આધ્યાત્મિક જ્ઞાન આપણી પાસે ઉપલબ્ધ છે. તો આજે બધા પુસ્તકો, ગ્રંથો, ઓડિયો બુક્સ, એ બધાનો આપણે બધાને જેટલા વધુને વધુ લોકોને લાભ અપાવીએ તેટલા વધુને વધુ લોકો શ્રીજી મહારાજ તરફ આગળ વધશે, એમના સ્વરૂપમાં જોડાશે. અને એ જ તો આપણે કરવાનું છે. આપણું તો મહારાજ બાપા અને મામાના આશીર્વાદથી પૂરું થઈ ચૂક્યું છે, પણ હવે વધુને વધુ લોકોને આપણને જે સુખ મળ્યું છે એમાં સહભાગી કરીએ એવો પ્રયત્ન કરીએ. તો એમાં જોડવા સૌને વિનંતી છે. આપણી હવે પછીની સત્સંગ સભા છેલ્લો રવિવાર આ મહિનાનો, જુલાઈ મહિનાનો, એટલે કે 26 જુલાઈ રવિવારે સવારે 9:30 થી 10:30 આ જ રીતે થશે અને આપણે સૌ એમાં જોડાઈને વધુને વધુ લાભ લેવાનો પ્રયત્ન કરીશું. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય, બાપા શ્રીની જય, સદગુરુઓ શ્રીની જય, સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય. મહારાજે આપણને શિક્ષાપત્રીમાં પહેલા શ્લોકથી સમજાવ્યું છે. પહેલા શ્લોકમાં મહારાજ એમ આપણને શીખવે છે કે કોઈ પણ કાર્યનો પ્રારંભ કરતા પહેલા મહારાજની સ્મૃતિ કરે. તો જ્યારે કોઈ પણ સંબોધન કરીએ કે કાંઈ પણ બોલીએ ત્યારે એમ કહેવું, પરમ કૃપાળુ શ્રીજી મહારાજ, તેમના અનાદિમાં મુક્તરાજ અવધી બાપા, બધા સદગુરુ તથા આ દિવ્ય સભા ને પોતાની પોતે વંદન કરું છું. કરી
અને બોલવાથી શરૂઆત કરે. પેલા ભગવાનની સ્તુતિ કરે અને મહારાજની મૂર્તિમાં રહી બોલું કરે. મહારાજ એમ કહે છે કે હું તમને ઓળખાયો તે તમારું પરમ ભાગ્ય છે. એ વાત તો ચોક્કસ, કારણ કે બધા અવતારો પછી અવતારી એવા મહાપ્રભુ પ્રકટ થયા અને એ જેને ઓળખાય અને પૂર્વે કેટલા સુકૃત કર્યા હોય, ઘણા બધા સુકૃત કર્યા, ત્યારે એ મહાપ્રભુ ઓળખાય. એ ઉપરાંત સારો યોગ મળે કે જેમાં રહીને ભગવાન સ્વામિનારાયણ સ્વરૂપનું યથાર્થ જ્ઞાન થઈને લક્ષ્યાર્થ થાય. આપણને યોગ તો સારો મળ્યો છે. એક ફરિયાદ એવી હોય છે કે મહારાજ મારા મુક્તો મળ્યા ઘાટ શંકર બંધ થતા નથી. ધ્યાન કરતા બીજા વિચારો આવે, મૂર્તિ બતાવો દેખાય નહીં અને સુખ આવે નહીં. એમાં મહારાજે તો મૂર્તિ વાળા ખરા, છતાં આવું કેમ મને મહાપ્રભુ ઓળખાયા? તો પૂર્વે ઘણા સુકૃત કર્યા હોય, ઘણા પુણ્ય જપ કર્યા હોય તો જ મને, છતાં પણ આ કે ગુણાતીતાનંદ સ્વામી પોતે કહે છે કે ઘાટ સંકલ્પ નો અભાવ એ જ અક્ષરધામનું સુખ. Mm-hmm.